ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே प्रभु यीशु मसीह के नाम में இந்த ஓய்வு நாளின் ஆராதனைக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். इस विश्राम के दिन की आराधना में आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते இது हैं। கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள். इस दिन को परमेश्वर ने बनाया है, இதிலே மகிழ்ந்து களி கூற इसमें கடவோம். हम मगन होंगे और आनंदित होंगे। ரெண்டாவது இன்னொரு வசனமும் சொல்லுகிறது. और एक वचन भी यहाँ पर इस तरह से कहता है, ஏசாயா 43ஆம் அதிகாரம் आयशाया का पुस्तक जो है 43 21 वर्स 21 वर्ष जो है 21वां वचन कहता இந்த है, ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன். मैंने इस प्रजा के लोगों को अपने लिए बनाया है। இவர்கள் என் துதியை ये जो சொல்லி है मेरी வருவார்கள். स्तुति को कहते हुए जाएंगे या गुणगान को गाते हुए जाएंगे। அப்ப ஆண்டவருடைய ஜனமாகிய நாம் तो हम जो परमेश्वर की प्रजा बनकर हैं, ஆண்டவரை துதிக்கிற வேளையிலே परमेश्वर की जब हम स्तुति करने लगते हैं, ஆண்டவருடைய உள்ளம் பூரிப்பாய் परमेश्वर का मन इससे खुश होता है। அதை துதித்தலே இன்பமும் ஏற்றதுமாய் இருக்குது. लिखा गया है कि जब स्तुति करते हैं तो ये परमेश्वर के मन में ये जो है मधुर आवाज के समान सुनाई देती है। கர்த்தரை தெய்வமாய் கொண்ட ஜனம் जो यहोवा को परमेश्वर के तौर में मानते हैं, अंगीकार करके चल रहे हैं, பாக்கியம் உள்ளது. वे धन्य हैं। இந்த நாளில் ஒரு விசேஷித்த பாக்கியம் உங்களுக்கு तो इस வரும். दिन में भी एक विशेष तरह का सौभाग्य आपको मिलेगा, விசேஷித்த நன்மை நமக்கு தருவார். विशेष तरह से भलाइयों को परमेश्वर हमें देंगे। நாம் ஜெபிக்க हम போகிறோம். प्रार्थना करने वाले हैं। அப்பா, இந்த அருமையான பரிசுத்த ஓய்வு நாளுக்காக உம்மை நன்றியோடு पिता, इस ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். पवित्र विश्राम के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। உலகத்திலே எத்தனை ஆபத்து விபத்து மரணம் வந்தாலும் உம்முடைய கிருபையாய் எங்களையும் ஆண்டவரே, குடும்பத்தை, சபை மக்கள், தேசத்தை ஆண்டவரே பாதுகாத்து வருகிற கிருபைகளை நினைத்து உம்மை கோடா கோடி நன்றி துதிகள் ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம். परमेश्वर, दुनिया में कितनी तो विपत्ति मौत के बावजूद परमेश्वर ने आपके अनुग्रह से आपने हमारे परिवार को, हमें, हमारी कलीसिया को, कलीसिया के सदस्यों को, दुनिया के लोगों को, देश के लोगों को आपने सुरक्षित रखा है। उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद இந்த करते हैं। நாள் ஆராதனை உமக்கு பிரியமான ஆராதனையா மாறட்டும் சுவாமி. परमेश्वर, इस दिन की जो आराधना है आपको प्रसन्न करने वाली एक आराधना के तौर में रहे। உம்மை ஸ்துதிக்கும் மகிமைப்படுத்தும் எந்த இடத்திலும் வந்து நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னவர். परमेश्वर, आपने कहा है कि जहाँ कहीं भी आपकी महिमा की जाती है वहाँ पर मैं तुम्हें आकर आशीष करूँगा, आपने कहा है। எங்களோடு இணைந்து ஆராதிக்க ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஏரியாவிலும் தேவனுடைய வல்லமை இறங்கி பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியா परमेश्वर, ஜெபிக்கிறோம். हमारे साथ जुड़कर जो भी आराधना करते हैं उनके घर में, उनके एरिया में, उनकी जो नगरिया में परमेश्वर आप आकर वहाँ पर आशीष करना। ஆராதனை ஒவ்வொரு வேளையிலும் தேவனுடைய ஆவியானவர் அசைபாடுவீராக. आराधना के हर एक पल में परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर मंडराने लगे। துதிக்கிற வேலை, ஜெப வேலை, பிரசங்க வேலை, ஆண்டவரே சாட்சி வேலை, காணிக்கை வேலை, எல்லா வேலையிலும் தேவ ஆவியானவர் அசைவாடும்படியா परमेश्वर, ஜெபிக்கிறோம். स्तुति के वक्त में, प्रार्थना के वक्त में, गवाही को सुनने के वक्त में, वचन के वक्त में परमेश्वर की आत्मा आप हमारे साथ रहना। தொடக்கம் முதல் முடிவரை நீ பிரசன்னராய் இருப்பீராக. परमेश्वर, शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में रहना। ஆவியானவர் வசனத்தை அனுப்பி சுகமாக்குவீராக. परमेश्वर की आत्मा अपने शब्द को भेजकर अब चंगा करे। கட்டப்பட்ட ஜனங்கள் கட்டு அவிழ்க்கப்படுவார்களாக. जो लोग बंधन में जो बंधे हुए हैं उन वे छुटकारे को पाए। பாரப்பட்ட ஜனங்கள் இருதயத்தை லகுவாக்குவீராக. परमेश्वर, जो बोझ के साथ दबे हुए हैं उनके बोझ को निकालकर मन को हल्का करना। சோர்ந்து போன இருதயங்களை தேற்றுவீராக. परमेश्वर, जो निराश होकर थक गए हैं उन मन को आप सहायता देना। இயேசுவின் நாமத்தினாலே அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடப்பதாக. यीशु मसीह के नाम में चिन्ह और चमत्कार यहाँ पर घटने लगे। வியாதிகள் சுகம் அடைவதாக. बीमारियां जो है वे ठीक हो जाए। பிசாசின் கிரிகள் அழிவதாக. शैतान की क्रियाएं जो है मिट जाए। இன்றைக்கு ஒரு விடுதலை, इस दिन में एक छुटकारा, இன்றைக்கு ஒரு इस சுகம், दिन में एक चंगाई जो है, இன்றைக்கு ஒரு நன்மை, इस दिन में एक இன்றைக்கு भलाई, ஒரு इस दिन में ஆசீர்வாதம் एक आशीर्वाद। ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகளுக்கு வரட்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर, ये सब ஜெபிக்கிறோம். कार्य इन बच्चों के जीवन में आए, हम प्रार्थना करते हैं। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு परमेश्वर, तेरे கொடுக்கிறோம். हाथ में, तुम्हारे हाथ में समर्पित பொறுப்பு करते हैं। எடுத்துக் கொள்ளுங்க. आप जिम्मेदारी இயேசு लेना। கிறிஸ்துவின் நாமத்தை यीशु मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना பிதாவே. करते हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென். आमेन। நாம் ஒன்று சேர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்க போகிறோம். हम एकजुट होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे।
இந்த நாள் நம் கர்த்தரை ஆராதிக்க इस வந்திருக்கோம். दिन में भी हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। ஆண்டவர் நம்பி வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களையும் ஆண்டவர் கைவிட மாட்டார். परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के जो भी बच्चे आते हैं उनके हाथों को नहीं छोड़ते परमेश्वर। அவங்களை ஒருபோதும் வெட்கப்படுத்த மாட்டார். परमेश्वर उनको कभी लज्जित होने या शर्मिंदा होने नहीं देते। இந்த நாள்லயும் நம்ம ஆண்டவர் தேடி வந்திருக்கோம். நீங்க எந்த ஒரு போராட்டத்தோடு பிரச்சனையோடு கவலையோட இருந்தாலும் சரி, इस दिन में भी हम परमेश्वर को ढूंढकर, चाहे हम कोई भी संघर्ष के साथ, संकट के साथ, समस्या के साथ, चिंता के साथ आएंगे तो भी எல்லா பிரச்சனையும் எல்லா கவலையும் எல்லா போராட்டத்தையும் மாத்த கர்த்தர் வல்லவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे जो हैं सभी प्रकार की परेशानी, सारे संघर्ष, सारी प्रकार के दुखों को बात बदलने के लिए सामर्थ्यमय है। ஸோ எல்லாரும் உற்சாகத்தோடு கரங்களை தட்டி நம் கர்த்தரை ஆராதிக்க வேளையில் நம்ம விடுதலைக்கு கிடைக்கும். तो जब हम उत्साहित होकर परमेश्वर की आराधना जब करने लगते हैं तब छुटकारा हमें मिलता है। எல்லாரும் சேர்ந்து நம் கர்த்தரை तो ஆராதிக்கலாம். सभी मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। உம்மை நம்பி வந்தேன், நான் வெட்கப்படல. உம் தயவினை கைவிடல. உம்மை நம்பி வந்தேன், நான் வெட்கப்படல. உம் தயவினை கைவிடல. வெறும் கையால் நான் கடந்து வந்தேன். இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். வெறும் கையால் நான் கடந்து வந்தேன். இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர். எல்லோக்கே 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 உம்மை துதிப்பேன். எல்லோக்கே 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 உம்மை துதிப்பேன். காயப்பட்டு நின்றேன், கண்ணீரில் சென்றேன். கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தீர். காயப்பட்டு நின்றேன், கண்ணீரில் சென்றேன். கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தீர். உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்தீர். உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்தீரே. எல்லோக்கே 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 உம்மை துதிப்பேன். எல்லோக்கே 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 உம்மை துதிப்பேன். வேண்டினோரெல்லாம் வீடை பெற்ற போது வேண்டிய எல்லாம் எனக்கு தந்தீர். வேண்டினோரெல்லாம் வீடை பெற்ற போது வேண்டிய எல்லாம் எனக்கு தந்தீர். பரதேசியாய் நான் தங்கினதை சுகந்திரமாக மாற்றி தந்தீர். பரதேசியாய் நான் தங்கினதை சுகந்திரமாக மாற்றி தந்தீரே. எல்லோக்கே 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 உம்மை துதிப்பேன். 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 अभी और एक गीत को हम गाएंगे, जो से तालियां बजा के इस गीत को भी आनंद के साथ हम गाएंगे. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की. हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की. हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो. Hallelujah.
की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। उसको बना लो जीवन हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो जीवन हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसैना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हालेलुया, होसैना। अभी भी हम सब दोनों हाथों को उठा के, आंखों को बंद करके हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। जब हम आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी आत्मा को ढलेंगे और हमारी सारी जो परेशानी और जो भी संकट है सब दूर हो जाएगा। सो आंखों को बंद करके हम उसकी ओर देखेंगे और उसकी आराधना करेंगे।
के पास ले चल मुझे, हे तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले जा। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल, हे तेरे पवित्र स्थान में हो तू मुझे ले जा। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हो हर घड़ी हर पल, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हो तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे हो आराधना, हो आराधना, हो आराधना उमके आराधना, आराधना हो आराधना। मैंने नेस पे नेस पे नेस पे यीशुए, मैंने नेस पे नेस पे नेस पे यीशुए। परमेश्वर इस वक्त में भी परमेश्वर आप हमारे साथ हो। आपने हमारे आराधना के वक्त में हमारी साथ दी है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। இந்த வேளையில அங்கே கூட இருந்து ஆராதிக்க நீங்கள் உதவி செய்தீரே, உமக்கு நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே, யாரெல்லாம் ஆண்டவரே எந்த ஒரு தேவைகளோடு இருக்காங்களோ, எந்த ஒரு வியாதியோடு இருக்காங்களோ, அவங்க எல்லா வியாதிகளையும் அவங்க தேவைகளையும் நீங்கள் சந்திக்க போகிறதுக்காக நன்றி. வியாதிகளை மாற்ற போகிறதுக்காக நன்றி ராஜா. எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் உங்கள் நேசிக்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒரு பலனை தந்ததுக்காக நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே, இப்போ மீண்டுமாக ஆண்டவரே நடக்க போகிற ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். ஜெப வேலையில் உங்களுடைய ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியில் क्रिया செய்யணும் परमेश्वर। प्रार्थना करने वाले हैं, प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर की आत्मा, आपकी आत्मा हमारे पास क्रिया करें। उसी वक्त में हम वचन को जब हम सुनेंगे, परमेश्वर वचन को अच्छी तरह से उसे
उसे मानकर उसके अनुसार चलने के लिए आप अनुग्रह करना। हमारे कानों को, आत्मिक कानों को खोल देना प्रभु। अंडोरे लाभी गुड़ी कान अंडोरे कादुगले तिरक पुरुदुकाக நன்றி ராஜா. அதே போல் காணிக்க வேலையிலையும் நல்ல கொடுக்க நீங்கள் உதவி செய்யப்படுவதற்காக நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே முழு ஆராதனையும் உங்கள் கருத்தில் ஒப்புடுக்கிறோம். நீ பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. पूरी तरह से परमेश्वर पूरी आराधना को तुम्हारे हाथों में समर्पित करते हैं। महान चीज़ों को करना यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। நாம் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரை ஆராதித்திருக்கிறோம். इस दिन में भी हमने परमेश्वर की आराधना की है। தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்ம परमेश्वर का प्रसन्न हमारे बीच में है। இன்றைக்கும் நாம் ஒரு சில ஜெப குறிப்புகளுக்காக ஒன்று சேர்ந்து ஜெபிக்க इस दिन में போகிறோம். भी हम कुछ प्रार्थना की सूचियों के लिए जुड़कर प्रार्थना करने वाले हैं। சில அதற்கு முன்பாக ஒரு வசனத்தின் அடிப்படையிலே ஜெபிக்க उसके போகிறோம். पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसकी बुनियाद में हम प्रार्थना करेंगे। சில பேர் திருப்பி திருப்பி அதையே ஜெபம் பண்றீங்க. அப்படி कुछ लोग आप सोच सकते हो कि क्या बार बार उसी चीज को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। நாம் ஒரு ஜெபத்தை எது வரைக்கும் செய்ய வேண்டாம். अब एक प्रार्थना को कब तक करना है? அப்படி செய்தவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று கொண்டார்களா? यदि जो ऐसे करने वाले, क्या उन्होंने इस प्रकार के उन्होंने उस आशीर्वाद को पाया है या नहीं? அது என்ன ஜெபம் தெரியுமா? वो किस प्रकार की प्रार्थना है? இடைவிடாமல் बिना रुके ஆண்டவர்கிட்ட போராடி परमेश्वर के पास लड़कर அதை பெற்று கொள்ளும் उस வரை बात को पाने तक, அத ஜெபத்தை விடாமல் उस प्रार्थना को बिना रुकाए करना है। ஒருவேளை சொன்னா அதை போராடி ஜெபிக்கிற इसी तरीके से हम कहेंगे तो संघर्ष करके जो प्रार्थना करना होता है। அது மாதிரி ஒரு ஆள் பைபிள்ல ஜெபம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் इस பெற்றிருக்கார். तरह से एक व्यक्ति जो है बाइबल में प्रार्थना करके अपने आशीर्वादों को पाता है। ஆதியாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति का पुस्तक 32वां अध्याय 26 वर्स சொல்லுது. और 26वां वचन हमसे कहता है, நான் வாசிக்கிறேன். அவர் पढ़ता நான் हूँ। போகட்டும் பொழுது விழுகிறது என்றார். तो वो कहने लगा कि मुझे जाने दे क्योंकि जो है सूरज डूबने वाला है। அதற்கு அவன் वह उसके लिए वह நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய आप मुझे आशीष करने तक உம்மை போக விடேன் मैं என்றார். तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। பாருங்க அவர் சொல்றாரு वो விடு कहता எனக்கு है நேரம் அது वो कहता போட்டோம். है अभी कि मुझे छोड़, मुझे कि मुझे समय हो चुका है, मैं जाना चाहता हूँ। அதற்கு அவன் சொல்றான் என்ன ஆசீர்வதிக்கலன்னா உங்களை போக விடவே अब மாட்டேன். उसके लिए वह कहता है कि जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देते हो तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। சொன்னவன் யார் अब தெரியுமா? किसने कहा ये? யாக்கோபு. याकूब ने कहा। யாக்கோபு சொல்ற याकूब कहता है 24ஆம் வசனம் 24वां वचन, யாக்கோபு தனித்து இருக்கிற வேளையிலே जब याकूब अकेले में था அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விடியும் அளவும் அவனோடு போராடுகிறான். अब एक व्यक्ति जो है, एक पुरुष जो है आकर उससे वह याकूब लड़ता है पूरी सूरज डूबने तक या सूरज उबलने तक। वो ये करता है आगे அவர் आने तक, उत्थान போராடி होने तक। யாக்கோபை மேற்கொள்ள முடியல. अब वो जो पुरुष है याकूब के ऊपर संघर्ष, याकूब से कुश्ती लड़ता है लेकिन वो उससे जीत नहीं पाता। இவன் நம்மளை விட மாட்டேங்கிறான். वो कोशिश कर रहा है कि कैसे तो इसके जड़ से छूटना है। விடிய போகுது, अब जो है सूरज जो है आने वाला है, நம்ம போகணும். अब मुझे भी जाना है। இவனா விட ये जो மாட்டேங்கிறான். व्यक्ति है मुझे छोड़ नहीं रहा। அதனால அவர் தொடை சண்டை வந்து சுலுக்கி விட்டாரு. तो उसने क्या किया, उसके पैरों के उस मांस को उसने निचोड़ दिया। அதற்கு அப்பதான் சொல்றாரு என்னை விட்டுரு நான் போகணும். तब जाके वो कहता है कि मुझे छोड़, मैं जाना चाहता हूँ। யாக்கோபு பாருங்க அப்பையும் விடல. याकूब जो क्या करता है तब भी नहीं छोड़ता। தொடையில சுளுக்கு விழுந்துருச்சு. उसके जो पैरों में जो है एक बहुत बड़ी घाट आ गई है। அப்ப இருந்தாலும் அந்த வலியோட சொல்றாரு இல்ல என்ன ஆசீர்வதித்த ஒளிய உம்மை நான் விட மாட்டேன். अब उसके पैरों में इतने स्प्रेन आने के बाद भी वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आप मुझे आशीष करो। அப்ப அவர் சொல்றாரு तब वो कहता है உன் பேர் என்னப்பா? तेरा नाम क्या है? அவன் சொல்றான் वो யாக்கோபு. कहता है कि मेरा नाम याकूब है। யாக்கோபுன்னா என்ன याकूब यानी क्या पता है? ஏமாத்துறது. जो दूसरों को फंसाने वाला है। எல்லாத்தையும் वह ஏமாத்துறான். हर किसी को फंसाता है। அப்பாவை वो ஏமாத்துறான், अपने पिताजी को फंसाता है, எல்லாரையும் ஏமாத்துறான். हर किसी को फंसाता है। அண்ணனை वो ஏமாத்துறான். अपने माँ, अपने भाई को फंसाता है। அதனால தான் கேக்குறாரு உன் பேர் என்ன? इसीलिए वहाँ पर वो पुरुष पूछता है कि तेरा नाम क्या है? அவன் சொன்னா உண்மையை சொல்லிட்டான் என் अब பேரு उसने कह யாக்கோபு. दिया कि हाँ वाकई में मैं याकूब ही हूँ। இவன் உண்மையை சொன்னதுனால अब इसने
ऐसे सच्चाई को कहा इस वजह से, அவர் சொன்னார் இனிமே யாக்கோபு இல்லை இஸ்ரவேல். और उसको नाम दिया कि आइंदा तो याकूब नहीं जाना जाएगा परंतु तू इज़राइल जाना जाएगा, ஏனென்றால் நீ தேவனோடும் மனிதனோடும் போராடி மேற்கொண்டாயே. क्योंकि तूने परमेश्वर से लड़ा है और मनुष्य से भी लड़ा है और तूने जीता है। ஓ, அப்ப யாக்கோபு சொல்றாரு உம்முடைய நாமம் என்ன? तब याकूब पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? அதற்கு அவர் अब சொல்றாரு उसके लिए वह कहता என் है நாமத்தை நீ ஏன் கேட்கிற तू मेरे नाम को क्यों पूछ रहा है, என்று சொல்லி कहकर அங்கே அவனை वहां ஆசீர்வதித்தார். पर उसे आशीष करता நல்லா है। கவனிங்க, ध्यान से सुनो, அவன் ஜெபம்லாம் என்னை ஆசீர்வதிக்கலன்னா விட மாட்டேன். अब उसकी प्रार्थना क्या है कि जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देते हो तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने இரவு वाला। முழுவதும் போராடுறான். रात भर वह लड़ता है। போகணும் உடனும் சொன்னா விட अब மாட்டேங்கிறான். वो पुरुष कहता है कि मुझे छोड़ दे, मैं जाना चाहता हूँ, जाना है मुझे। அப்ப அவன் பெயரையும் மாற்றி तब उसकी इस प्रार्थना करने से उसके नाम को बदलकर அவனை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने उसे आशीष की। இதை கேட்கிற इसे அன்பான सुनने वाले ஜனமே, मेरे प्रिय परमेश्वर के நாம் ஒரு लोगों, காரியத்தை ஜெபித்தா अगर हम चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, ஜெபிக்க प्रार्थना ஆரம்பித்தா जब करने लगते அந்த हैं, ஜெபத்துக்கு वो பதில் प्रार्थना के வரும் लिए வரைக்கும் जब तक हमें जवाब नहीं அந்த मिलता है ஜெபத்தை तब விடவே तक கூடாது. हमें छोड़ना नहीं है, அப்பதான் நீர் அதுக்கு பெற்றுக்கொள்ள तब முடியும். जाके हम उसे पा सकते हैं। விசேஷமா रूप யாராச்சும் से புருஷன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜெபம் अगर आप பண்ணா चाहते हो कि आपके पति जो है उद्धार पाएं, அது ரட்சிக்கப்படும் जब வரைக்கும் நீ तक उद्धार ஜெபம் नहीं பண்ணிக்கிட்டே पाते हैं இருக்கணும். तब तक तुम्हें प्रार्थना करते ही रहना है। ஒருவேளை அது ஒரு வாரம், ஒரு மாசம், ஒரு வருஷம், 5 வருஷம், 20 வருஷம் கூட ஆனாலும் ஜெபத்தை तो விடக்கூடாது. कभी कभार वो 1 महीना रह सकता है, 1 हफ्ता रह सकता है, 1 साल रह सकता है, 5 साल या 20 साल भी हो सकता है, प्रार्थना नहीं छोड़ना है। அது மாதிரி யாரு விட்டை விடாமல் போராடி ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ जो कोई भी इस तरह से बिना छोड़े प्रार्थना लगातार करते रहते हैं, அவர்கள் என்ன ஜெப குறிப்பை ஜெபிக்கிறார்களோ वे जिस प्रार्थना की सूची के लिए या किस कार्य को लेकर प्रार्थना करते அதை हैं, கட்டாயம் उस चीज को ஆண்டவர் அதற்கு परमेश्वर பதில் கொடுத்து அதை निश्चित நிறைவேற்றுவார். उसका जवाब देंगे और उसे पूरा करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால தான் இந்த லாக்டவுன் முடிகிற வரைக்கும் ஆண்டவரே இது நார்மல் ஆகணும் உலகம். तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं होता है, जब तक ये दुनिया जो है सामान्य स्थिति में नहीं लौटती है, तब तक ஆண்டவர் கிருபையினால ஜூன் 8 கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்றாங்க. तो यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण यहाँ पर जून 8 तारीख से सब चीज़ों में थोड़ा उन्होंने लेवरेज दिया है। இன்னும் நார்மலுக்கு வரல. अब तक नॉर्मल सिचुएशन में இன்னும் नहीं आया है। வைரஸினுடைய अभी तक வீரியம் ரெசிஸ்டன்ட் वायरस பவர் का குறையல. वायरस का जो पोटेंसी है वो कम नहीं हुआ है। டெத் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் கூடிட்டு தான் अब போகுது. तक उसका इन्फेक्शन और स्प्रेड जो है फैल ही रहा है। அதனால நம் கட்டாயம் அந்த கிருமியே இல்லாம போகணும். ஒன்றும் இல்லாம போற வரைக்கும் ஜெபம் तो பண்ணணும். इसीलिए जब तक वो जो कीटाणु है नहीं के समान बदल नहीं जाता, जब तक सामान्य स्थिति में नहीं लौटती दुनिया, तब तक प्रार्थना करना है। நார்மல் நிலைக்கு வரணும் உலகம், नॉर्मल இந்தியா सिचुएशन में எல்லாம் आना है भारत देश को, पूरी दुनिया के देशों को। திரும்பி நம்ம பழைய மாதிரி ஆகணும். फिर से हमें पुरानी एक स्थिति में लौटना है, சர்ச்சு திறக்கணும், चर्च को खोलना है, எழுப்புதல் வரணும். जागृति को आना है। அது பொருளாதார தேவை, எக்கனாமிக் அதுக்கெல்லாம் ஜெபம் பண்ணணும். अब हमें फाइनेंशियल क्राइसिस जो हो रही है, जो हमारा इकोनॉमी है, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। எவ்வளவோ சரியாக வேண்டாம். बहुत सारी चीजों में हमें सुधार को लाना அதனால है। இது வர்ற तो வரைக்கும் जब तक ये இதுதான் நம்ம पूरा ஜெப नहीं होता, குறிப்பா यही இருக்க चीजों வேண்டாம். को हमें प्रार्थना की सूची के तौर में रखना है। ஏதோ ஒரு மாசம் 2 एक மாசம் महीना, 2 ஜெபிச்சா महीना இதை प्रार्थना விட்டுட்டோம் किया, அப்படின்னா நம்ம छोड़ दिए, அற்புதத்தை பார்க்க वो तब முடியாது. हम चमत्कार को देख नहीं पाएंगे। நார்மல் வரும் जब வரைக்கும், तक नॉर्मल सिचुएशन சர்ச் नहीं होता, திறக்கப்படும் जब வரைக்கும், तक चर्च नहीं खुलती, எழுப்புதல் வரும் जब तक மட்டும் जागृति नहीं होती है, ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க परमेश्वर हमें மாட்டான். आशीष करने நாம் तक ஜெபிக்க हम போகிறோம். प्रार्थना करेंगे। எல்லாரும் ஒன்று सभी சேர்ந்து मिलकर ஜெபம் प्रार्थना பண்ணுவோமா? करेंगे हम। கண்களை மூடி இருக்கிற आंखों को बंद இடத்திலே करके முழங்கால் போட முடிஞ்சவங்க முழங்காலை போட்டு கையை உயர்த்தி நம்ம ஒரு மனதோடு ஜெபிக்க तो போகிறோம். जो घुटना टेक सकते हैं, हाथों को उठाकर आप जो है प्रार्थना करेंगे मिलजुल कर। அப்பா, இந்த வேலைக்காக உம்மை நன்றியோடு परमेश्वर इस वक्त ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். में तुम्हारे
धन्यवाद करते हैं। விசேஷமா இந்த ஜூன் மாதத்திலே டாடி विशेष रूप से इस जून महीने அந்த में லாக்டவுனை கூட கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணிருக்கீங்க, உமக்கு நன்றி परमेश्वर आपने इस சொல்லுகிறோம். लॉकडाउन को फ्री करवाया है, इसीलिए धन्यवाद ஜெபத்தை करते हैं। கேட்கிறவரே, ஜெபத்துக்கு प्रार्थना को பதில் सुनने वाले கொடுப்பதற்காக प्रार्थना को நன்றி जवाब दे रहे சொல்லுகிறோம். हो, धन्यवाद। இன்னொரு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டும் அந்த வைரஸோட ரெசிஸ்டம் பொருளாக கம்மியாயிட்டே போகுதுன்னு சொல்றதுக்காக உமக்கு நன்றி परमेश्वर சொல்லுகிறோம். और एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि वायरस का जो इफेक्टिवनेस है, जो उसका इफेक्ट है, वो कम हो रहा है। ஆண்டவரே உலகத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம், परमेश्वर पूरी दुनिया के எல்லா लिए प्रार्थना करते கண்ட்ரிக்காக हैं। ஜெபிக்கிறோம் भारत டாடி. देश के सारे எல்லா देश के लिए கண்ட்ரில प्रार्थना இந்த करते हैं। கொரோனா வைரஸ் सारे देश में ரெசிஸ்டம் रहने பவர் वाले जो டிகிரீஸ் कोरोना ஆவதாக वायरस की जो ஒன்றும் இல்ல अगेंस्ट में रेसिडेंस போவதாக. पावर है वो बढ़े और ये कीटाणु नहीं के समान ஏசு बदल जाए। கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே, இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே அந்த வைரஸ் அழிந்து போகும்படியா परमेश्वर यीशु ஜெபிக்கிறோம். मसीह के लहू से, यीशु मसीह के नाम में वायरस जो है मिट जाए, हम प्रार्थना ஒவ்வொரு करते हैं। கண்ட்ரி மேல உம்முடைய ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம்ப்பா. परमेश्वर हर एक कंट्री में எல்லா तुम्हारे लहू को ஜனங்களை छिड़कते हैं। பாதுகாத்து परमेश्वर हर एक கொள்வீராக. बच्चों को आप सुरक्षित இன்ஃபெக்டான रखना। பிள்ளைகள் எல்லாம் परमेश्वर தொட்டு जो इन्फेक्टेड बच्चे हैं சுகப்படுத்துவீராக. उन्हें छू कर चंगा ஆண்டவரே, करना। எல்லா ஏரியாவிலும் உம்முடைய परमेश्वर கரம் सारे கூட एरिया में இருப்பதாக. तुम्हारा हाथ रहे। விசேஷமா எங்கள் विशेष रूप से இந்தியாக்காக हमारे भारत ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. देश के लिए हम प्रार्थना करते 26 हैं। ஸ்டேட் 7 26 யூனியன் स्टेट के लिए 7 டெரிட்டரிஸ்க்காக यूनियन ஜெபிக்கிறோம். टेरिटरीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 134 கோடி என் 100 ஜனங்களுக்காக करोड़, ஜெபிக்கிறோம். 134 करोड़ ஆண்டவரே, लोगों के लिए ரெட் हम ஜோனா प्रार्थना இருக்கிற करते हैं। மகாராஷ்டிரா, रेड जोन டெல்லி, बनकर जो ராஜஸ்தான், महाराष्ट्र, குஜராத், दिल्ली, தமிழ்நாடுக்காக गुजरात है, ஜெபிக்கிறோம். तमिलनाडु के लिए எல்லா प्रार्थना வாயை करते हैं। திறந்து ஜெபம் सभी मुंह பண்ணுங்க. खोलकर प्रार्थना ஆண்டவரே, करेंगे। மகாராஷ்டிரா மேல் परमेश्वर உம்முடைய महाराष्ट्र கிருபை के ऊपर இருப்பதாக. तुम्हारी अनुग्रह रहे। மகாராஷ்டிரா மேல் உம்முடைய महाराष्ट्र ரத்தத்தை में தெளிக்கிறோம் तुम्हारी டாடி. जो लहू को छिड़कते எல்லா हैं। ரெட் ஜோன் எல்லாம் நார்மலா सारे रेड மாறுவதாக. जोन जो है नॉर्मल हो இயேசு जाए। கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தில் मसीह ஒரு के அற்புதம் नाम में நடப்பதாக. चमत्कार हो। தாராவில் இறங்குவீராக. धारावी में उतरना। ஆண்டவரே, நவி மும்பை, परमेश्वर பூனா, नवी मुंबई தானா, में ஆண்டவரே, पूना, எல்லா थाने, ஏரியா ரெட் सारे ஜோனா एरिया இருக்க में, सारे रेड जोन में 669 रहने எல்லா वाले ஏரியால सारे 60 feet, இறங்கும்படியுமா 90 feet जो है सारी ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. जगहों में तुम्हारा सामर्थ उतरने लगे। மேலும் இந்த நோய் ஸ்ப்ரெட் परमेश्वर ஆகாதபடிக்கு और ये बीमारी ना அப்பா फैले। உம்முடைய கரம் இதை தடுத்து परमेश्वर तुम्हारा நிறுத்தும்படியா हाथ इसे रोकने ஜெபிக்கிறோம். के लिए प्रार्थना மீதி करते இருக்க हैं। எல்லா ஸ்டேட்டுக்காக परमेश्वर बाकी के ஜெபிக்கிறோம். हर एक स्टेट के लिए प्रार्थना கர்நாடகா, करते हैं। ஆந்திரா, ஆண்டவரே, कर्नाटका के लिए, எல்லா आंध्रा के लिए, ஏரியாக்காக பஞ்சாப், परमेश्वर குஜராத், आंध्रा, ஆண்டவரே, पंजाब, டெல்லி, மத்திய பிரதேஷ், உத்தரப்பிரதேஷ், गुजरात, வெஸ்ட் मध्य பெங்கால், प्रदेश, ஆண்டவரே, दिल्ली जो है वेस्ट बंगाल, எல்லா காஷ்மீர்ல இருந்து कश्मीर से கன்னியாகுமரி लेकर வரைக்கும் कन्याकुमारी ஜெபிக்கிறார். ரைட் நவ प्रार्थना करते உம்முடைய हैं। ரத்தத்தின் परमेश्वर வல்லமை तुम्हारे लहू இந்தியா का மேல் सामर्थ இறங்குவதாக. भारत देश में उतरने लगे। 134 கோடி परमेश्वर ஜனங்களை 134 பாதுகாத்து करोड़ लोगों को आप கொள்வீராக. सुरक्षित रखना। ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு ஸ்டேட் மேல ரத்தத்தை हर एक स्टेट के தெளிக்கிறார். ऊपर तुम्हारे लहू को ஆண்டவரே, छिड़कते हैं। இன்ஃபெக்ட் ஆன பிள்ளைகளா परमेश्वर தொட்டு infected बच्चों को சுகமாக்குவீராக. छूकर चंगा करना। டெத் ரேட் எல்லாம் கம்மி Death ஆவதாக. rate जो है कम हो जाए। ஆண்டவரே, உம்முடைய ஹீலிங் परमेश्वर பவர் ஏகோவா तुम्हारी ராஃபா healing जो கடந்து सामर्थ போய் है, यहोवा ஆண்டவரே, राफा இந்த आगे வைரஸ் जाकर ये கிருமிகளை वायरस के कीटाणु को அழிப்பீராகப்பா. मिटा देना। ஐசோலேஷன் வார்டில் இருக்க जो பிள்ளைகளுக்காக आइसोलेशन ஜெபிக்கிறார். वार्ड में है उन बच्चों के लिए ஆண்டவரே, प्रार्थना உம்முடைய करते हैं। வல்லமை கடந்து परमेश्वर तुम्हारा போவதாக. सामर्थ यहाँ पर आगे ஆண்டவரே, जाए। கணவன், புருஷன், மனைவி, பிள்ளைகள், தாய் தகப்பனை இழந்து போன குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर जो परिवार में पति पत्नी माता पिता बच्चों को जो அந்த खो बैठे हैं, குடும்பத்தை उनके लिए ஆற்றி प्रार्थना करते हैं। தேற்றுவீராக. परमेश्वर उन परिवार में சகலவித सुकून चैन को ஆறுதலின் देना। தேவன் அந்த பிள்ளைகளுக்கு परमेश्वर को ஆறுதலை हौसला देना। கொடுப்பீராக. सभी प्रकार அந்த की राहत को குடும்பத்தை देने எல்லாம் वाले प्रभु आप பாதுகாத்து उनको राहत கொள்வீராக. देना। उन இந்த परिवारों को இன்ஃபெக்ஷன் அந்த सुरक्षित பிள்ளைகளை रखना। ஆண்டவரே इन्फेक्शन जो தீட்டாகாத है बच्चों படிக்க को அதை हानि ना ஆண்டவரே पहुंचाए। வேலி அட்டைத்து परमेश्वर பாதுகாத்து बाड़ा बांध कर கொள்வீராக. बचाना। மீதியான எல்லா பிள்ளைகளையும் ஒப்பு परमेश्वर கொடுக்கிறான். बाकी के हर एक எல்லா बच्चों को समर्पित ஏரியாவை करते ஒப்பு हैं। सारे கொடுக்கிறான். एरिया को समर्पित करते हैं। தாராவிக்காக धारावी को ஜெபிக்கிறான். धारावी के लिए உம்முடைய प्रार्थना करते வல்லமை हैं। இறங்கட்டும் तुम्हारी அப்பா. सामर्थ उतरने சைன் लगे। கோலிவாடா, सैन இந்திரா कोलीवाड़ा, நகர், इंदिरा ஆண்டவரே नगर, எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிறான். सभी लोगों के நவி लिए प्रार्थना மும்பைக்காக करते हैं। नवी ஜெபிக்கிறான். मुंबई के लिए प्रार्थना தானாக்காக करते हैं। ஜெபிக்கிறோம். थाने के ஆண்டவரே, लिए प्रार्थना ஒவ்வொரு करते हैं। பூனாக்காக परमेश्वर ஜெபிக்கிறான். पुणे के लिए प्रार्थना करते हैं। ரெய்காட்டுக்காக रेन गार्ड के ஜெபிக்கிறோம் लिए அப்பா. प्रार्थना करते हैं। எல்லா ஏரியா, எல்லா ஸ்டேட், மகாராஷ்டிரால सारी இருக்கிற सारी जो 36 महाराष्ट्र के एरिया டிஸ்ட்ரிக்டாக हैं, सारे ஜெபிக்கிறான். महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट के लिए அந்த प्रार्थना करते हैं। டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உம்முடைய ரத்தத்தை परमेश्वर उस தெளிக்கிறோம்ப்பா. डिस्ट्रिक्ट्स में तुम्हारे लहू को எப்படியாவது छिड़कते எங்க हैं। மகாராஷ்டிராவை परमेश्वर இந்த कैसे तो நோயின் इस பிடியிலிருந்து महाराष्ट्र காப்பாற்றுங்க ஆண்டவரே. महाराष्ट्र को इस बीमारी की चंगुल ஹாஸ்பிட்டல் से काम ஆண்டவரே से ஒர்க் பண்ண छुड़ाना। டாக்டர்ஸ் सारे எல்லா जो हॉस्पिटल में பாராமெடிக்கல் काम करने वाले ஸ்டாஃப்காக डॉक्टर्स ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. नर्स உம்முடைய पैरामेडिकल स्टाफ கிருபை के लिए प्रार्थना அவர்களோடு करते हैं। இருப்பதாக. परमेश्वर பாதுகாப்பின் तुम्हारा हाथ கரம் उनके साथ रहे। நீட்டப்படுவதாக. परमेश्वर जो அந்த बच्चा பிள்ளைகளுக்கு सुरक्षित இன்ஃபெக்ஷன் रखने ஆகாத वाली वह படிக்கு हाथ ஆண்டவரே आगे बढ़े। உம்முடைய கரம் வெளி அடைத்து परमेश्वर பாதுகாக்கும்படியா आपका जो इन्फेक्शन ஜெபிக்கிறோம் ना அப்பா. फैले, आपका
का हाथ जो है भाड़ा बांध कर उन्हें बचाए। எப்படியாயிலும் எங்கள் மகாராஷ்டிராவில் இது ஒன்றும் இல்லாமல் போகும்படியா ஜெபிக்கிறோம். नहीं कि समाप्त हो जाए। மகாராஷ்டிராவை பாதுகாங்க, महाराष्ट्र को மகாராஷ்டிராக்கு இறங்குங்கப்பா. எங்கள் குறைகள் குற்றங்கள் மீதுகள் அக்கிரமங்களை மன்னித்து ஆண்டவரே நீரே இந்த மகாராஷ்டிரா இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். आप जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में उतरने लगो। चीफ मिनिस्टर எடுக்கிற ஸ்கீம்ல உம்முடைய கரம் கூட இருந்து எல்லாவற்றையும் சக்சஸ் பண்ணுவீராக. ஆண்டவரே பிரைம் மினிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கிறோம். என்னென்ன செய்யணும் என்று ஆலோசனை கர்த்தராக இருந்து அவருக்கு ஆலோசனை சொல்லுங்க டாடி. उनको युक्ति देखकर आप उन्हें चलाना। ஆண்டவரே கவர்மெண்ட் போடுகிற எல்லா ஸ்கீமும் ஆண்டவரே தேவையான பிள்ளைகளுக்கு போய் சேருவதாக. திக்கற்ற பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக. வீடு இல்லையே, வேலை இல்லையே, சாப்பாடு இல்லையே, கதறுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் கதறலை கேட்டு அற்புதம் செய்வீராக. கண்ணீரை துடைப்பீராக. ஒரு பிள்ளைகளை பட்டினினா சாக கூடாது டாடி. எல்லா பிள்ளைகளை போஷிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறார். எங்கள் இந்தியாவை ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறார். எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஆண்டவரே, ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் மறைவதாக. ஆண்டவரே எக்கனாமிக் திரும்பவும் ஆண்டவரே உயரும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. इकोनॉमी बाद में फिर से वो जो है बाहर सही सिचुएशन में आए प्रभु। எல்லா பிசினஸ் பண்ணுகிற பிசினஸ் மறுபடியும் ஆண்டவரே எழும்பும்படியா ஜெபிக்கிறோம். जो भी व्यापार कर रहे हैं उनकी जो व्यापार में बिजनेस है वो और बढ़ते हुए जाए, फिर से वो उठ जाए। எல்லா பிள்ளைகள் தேவைகளை சந்திங்க டாடி. बच्चों की जरूरतों को पूरा करना। எல்லா பிள்ளைகளை காப்பாற்றுங்க டாடி. बच्चों को आप बचाना। இம்மட்டும் காப்பாற்றினவர் अब तक जो बताते இனிமேலும் காப்பாற்றுவீர் ஆண்டவரே. बचाएंगे। அப்பா தானா ஏரியாவை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வீராக. ஆண்டவரே உம்முடைய இரத்த கோட்டைக்குள் மறைத்துக் கொள்வீராக. உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்கள் இந்தியா மகாராஷ்டிராவை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உம்முடைய கரம் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வதாக. அற்புதம் செய்வதாக. படிக்கிற பிள்ளைகளை நினைவு கூறுங்க டாடி. ஃபைனலி ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக. பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக. ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வேலைக்காக ட்ரை பண்ண பிள்ளைங்க, ஜாயின் பண்ண பிள்ளைங்க, அப்பாயின்மெண்ட் நின்னு போன பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வீராக. परमेश्वर जो बच्चे जो हैं जो नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं लेकिन नहीं मिला है, வேலையில் இருக்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற ஆண்டவரே எல்லா டென்ஷனை எடுத்து போடுவீராக. जो काम में कर रहे हैं उन बच्चों की सारी जो तकलीफों को दूर करना, टेंशन को दूर करना। எதிர்காலம் என்ன ஆகுமோ என்று அப்பா कहते हैं कि பயத்தோடு கலக்கத்தோடு இருக்க பிள்ளைகளை நோக்கி பாருங்கப்பா. के साथ है उन्हें அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு இந்த நாளில் ஒரு அற்புதம் நடக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். बच्चों को आप उनके जीवन में एक चमत्कार हो। அவர்கள் வேதனை எல்லாம் மாற்றும்படியா ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். बच्चों के भविष्य को आप देखना। நீர் அப்படி செய்வதற்காக நன்றி आप ऐसे करने वाले हो, धन्यवाद। எல்லாவற்றையும் உடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். सारी चीज பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். எல்லா கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நம்ம ஜெபத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறவர். அப்படியே நமக்கு பதில் கொடுப்பதற்காக நன்றி சொல்லுகிறார், நன்றி சொல்லுகிறார், நன்றி சொல்லுகிறார். எங்கள் இந்தியாவை ஆசீர்வதிங்க டாடி. ஆண்டவரே அதுவரைக்கும் ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் சொல்லுங்க. அடுத்து நம்முடைய சர்ச்சுக்காக ஜெபிக்க போயிடலாம். உலகத்தில் இருக்கிற, இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா சர்ச்சும், மகாராஷ்டிரா இருக்க எல்லா சர்ச்சும் திறக்கப்படும்படியா, நம்ம இந்தியாவில் இருக்க எல்லா திறக்கப்படும்படியா, எல்லா தடைகள் மாறும்படியா, அற்புதம் நடக்கும்படியா, ஆராதனை துதியின் சத்தம் மீண்டும் கேட்கப்படும்படியா, எழுப்புதலின் சத்தம் கேட்கப்படும்படியா, ஆண்டவர் அற்புதம் செய்யும்படியா ஜெபிக்க போயிடா. அப்பா இந்த வேளையிலே எங்கள் சபைக்காக வருகிறோம் டாடி. உம்முடைய ஆலயம் ஆண்டவரே, உம்முடைய சரீரமாகிய சபை ஆண்டவரே, உம்முடைய இரத்தத்தினால் ஆண்டவரே மீட்கு கொள்ளப்பட்ட சபையை நினைவு கூறுவீராக. ஆண்டவரே இந்த கல்லின் மேல் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்வது இல்லை என்று சொன்னவர். बाताल के द्वार इस पे हावी नहीं होंगे आपने कहा है। சபையை மேற்கொள்ள முடியாது டாடி. ஆண்டவரே அதற்கு விரோதமா இருக்க வைரஸ் கிருமிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் இரத்தத்தை அழிந்து போவதாக. இந்தியாவில் இருக்க எல்லா சபைகள் திறக்கப்படுவதாக. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரில சபைகள் திறக்கப்படுவதாகப்பா. ரெட் ஜோன்ல இருக்கிற ஏரியாலாம் மாற்றி அங்கேயும் சபைகள் திறக்கப்படத்தக்கதா தேவனுடைய வல்லமை கிரியை ஒவ்வொரு ரெட் ஜோன்ல இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். रेड जोन में
इसलिए प्रार्थना करते हैं। சபையிலே ஆராதனை சத்தமா, कलीसिया में துதி आराधना की சத்தம், आवाज, ஜெப स्तुति சத்தம், की आवाज और வசனத்தின் प्रार्थना की சத்தம் आवाज, वचन की கேட்கப்படுவதாக. आवाज सुनाई दे। प्रभु ஆண்டவரே மனம் இறங்குங்கப்பா, परमेश्वर आप मन ஒரு उतरना, வித்தை உம்முடைய சரீரத்துக்கு एक बार மனம் आप இறங்குங்கப்பா. शरीर में मन ஓ उतरना। கல்வாரியிலே நீ சிந்தின ஒவ்வொரு कलवारी में சொட்டு आपने जो हर ரத்தத்தின் एक बूंद வல்லமாய் लहू को बहाया இந்த है, उसकी கிருமிகளை सामर्थ, அழித்து போட்டு சபையை நீ திறந்து परमेश्वर ये விடும்படியா सारे ஜெபிக்கிறோம். कीटाणु को बदल कर कलीसिया को आप बदल खोलने वाले हो। ஒவ்வொரு धन्यवाद। சபையை கழுவுங்க டாடி, हर एक कलीसिया को धोना, எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க हमें டாடி. पवित्र करना। உமக்கு பிரியமில்லாத परमेश्वर जो காரியங்களை விட்டு चीजें விலகத்தக்கதா, जिन चीजों में आप உமக்கு घृणित हो, பிரியமானதை उन चीजों को செய்யத்தக்கதா, दूर करे எல்லா और சபையிலும் தேவ ஆவியானவர் இறங்கும்படியா हर एक कलीसिया ஜெபிக்கிறார். में परमेश्वर की எல்லா आत्मा उतरने அசுத்தங்கள், लगे, அக்கிரமங்கள், सारे அநியாயங்கள் अशुद्धता, சபையை अन्याय விட்டு जो है, வெளியேற்றப்படுவதாக. कलीसिया को छोड़ के बाहर சபையிலே निकल जाए। நீதி, நியாயமும், कलीसिया में வசனமும், धार्मिकता, वचन, சத்தியமும், सत्य, உண்மையும், न्याय பரிசுத்தமா और सच्चाई, எழும்பத்தக்கதா खराई और தேவ पवित्रता ஆவியானவர் उठे எல்லா சபைகளை इसलिए। और பொறுப்படுக்கும்படியா परमेश्वर की आत्मा जिम्मेदारी ஜெபிக்கிறார். को ले इसलिए प्रार्थना ஆவியில் करते நிறைந்த हैं। சத்தியம் आत्मा में பேசுகிற भरकर सत्य को பரிசுத்தமான बोलने वाले ஊழியங்கள், पवित्र ஊழியக்காரர்கள் सेवा की சேனை जो है सेवाएं जो பெருகும்படியா हैं वो ஜெபிக்கிறார். बढ़ते हुए जाएं। வைராக்கியமுள்ள प्रार्थना करते हैं। சேனைகள் பெருகும்படியா वैराग्य से भरे जो ஜெபிக்கிறார். सेना है वो बढ़ते हुए தேவனை जाए। நேசிக்கிற परमेश्वर के கூட்டம் ऊपर प्यार பெருகும்படியா करने वाली झुंड जो ஜெபிக்கிறார். है बढ़ते हुए வாலிபன் जाए। வாலிப பிள்ளைகள் जवान लड़के பெருகட்டும் लड़कियां जो है ஆண்டவரே. बढ़ते हुए जाए। ஓ சகோதர சகோதரிகள் परमेश्वर பெருகட்டும் भाई அப்பா. बहन जो है वे எல்லா बढ़ते हुए जाए। பாஷைக்காரர்கள் सारे भाषा பெருகட்டும் बोलने वाले ஆண்டவரே. जो है बढ़ते ஓ हुए जाए। அரவாணிகள் नपुंसक के बहन जो பெருகட்டும் है ஆண்டவரே. बढ़ते हुए जाए। சிறு பிள்ளைகள் छोटे बच्चे பெருகட்டும் जो है ஆண்டவரே. बढ़ते हुए जाए। எல்லா பாஷைக்காரர்களை परमेश्वर हर एक சந்தித்து भाषा बोलने वाले ரட்சித்து लोगों को சபையிலே उद्धार சேர்த்து करके ஒரு उन्हें எழுப்புதலை நீ कलीसिया में கொடுக்க इकट्ठा करके போவதற்காக जागृति को நன்றி. देने वाले हो। धन्यवाद। உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் तुम्हारे டாடி? आगे कौन खड़ा हो ஒரு सकता है? வல்லமையால் कोई भी நிற்க, सामर्थ खड़ा नहीं हो ஒரு पाएगा। பிசாசால நிற்க முடியாது, कोई भी शैतान எந்த खड़ा नहीं हो पाएगा। வைரஸால நிற்க முடியாது. कोई भी वायरस खड़ा தேவன் नहीं हो पाएगा। அதையெல்லாம் நீ ஜெயித்து परमेश्वर விட்டே. आप उन सारी चीजों को जीत चुके हो। ஆண்டவரே பாதாளம் ஒரு போதும் மேற்கொள்ளாத. पाताल जो है कभी भी हावी नहीं होगा। ஆண்டவரே எல்லா வைரஸின் परमेश्वर கிருமிகள் सारे वायरस के कीटाणु இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु मसीह இரத்தத்தினால் के नाम में பாதாளத்தை यीशु मसीह के लहू அனுப்பும்படியா से उन्हें ஜெபிக்கிறப்பா. पाताल में वापस भेजने के लिए நீர் प्रार्थना करते हैं। எப்படியாவது சபையை परमेश्वर आप திறந்து कैसे तो कलीसिया को खोल कर ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தை परमेश्वर மகிமைப்படுத்தும்படியா आप अपनी नाम की ஜெபிக்கிறார். महिमा करते திரள் திரளாய் ஜனங்களை हैं। கொண்டு लाखों வாங்க. में लोग जो है திரள் लोगों को திரளாய் लाना। உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு लाखों में வரட்டும். लोग राज्य में திரள் திரளாய் राज्य में लोग விடுதலை आए। பெற்றுக் கொள்ளட்டா. परमेश्वर लाखों திரள் में திரளாய் छुटकारा पाए। சமாதான சந்தோஷத்தை परमेश्वर பெற்றுக்கொண்டு लाखों में समाधान உமக்கு खुशी को पाकर சாட்சிகளாய் மாறும்படியா तुम्हारे लिए गवाही ஜெபிக்கிறார். बनकर वे जिएं। நீர் அப்படி आप செய்வதற்காக ऐसे करने वाले हो, நன்றி அப்பா. धन्यवाद। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு हाथों में கொடுக்கிறோம். समर्पित करते हैं। பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना। இயேசு கிறிஸ்துவின் मसीह के நாமத்தை नाम में ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं हमारे பிதாவே. अच्छे पिता। ஆமென் आमेन, ஆமென் आमेन। ஆமென். ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபத்தை परमेश्वर ने हमारी கேட்டுக்கொண்டே प्रार्थना को இருக்கிறார். सुन लिया है। எல்லா கரங்களை सारी தட்டி सभी ताली ஆண்டவர் நம் बजाकर சபையை சீக்கிரம் परमेश्वर ने हमारी திறக்கும்படியா कलीसिया को जल्दी खोल दे விசுவாசிக்கிறவங்க इसलिए जो கரங்களை विश्वास करते தட்டி हैं சோத்திரம் ताली பண்ணுவா. बजाकर धन्यवाद மனுஷனால் करेंगे। கூடாதவைகள் परमेश्वर से தேவனாலே मनुष्य கூடா. से जो नहीं हो पाएगा ஆண்டவரே वो परमेश्वर से हो மனுஷனா இது सकता है। திறக்க முடியாது, मनुष्य ஆனா से ये खोल नहीं ஆண்டவர் पाएंगे, திறந்து लेकिन விடுவார். परमेश्वर से खोल के இதுவரைக்கும் देंगे। எந்த மெடிசன் इसके இல்ல, विरुद्ध எந்த अभी ட்ரீட்மெண்ட் तक இல்ல, जो मेडिकल ஆனாலும் नहीं, ஆண்டவர் ट्रीटमेंट அதையெல்லாம் कोई प्रॉपर मेडिकल முறியடிப்பார். ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन फिर भी ये सारी चीजों को परमेश्वर ஆண்டவருடைய तोड़ கரம் देंगे। இதை செய்து परमेश्वर का முடிக்கிறார். हाथ इसे पूरा இப்போது करेगा। உங்களுக்காக अभी हम ஜெபிக்க आपके लिए போகிறார். प्रार्थना करेंगे। வேதனையோடு பார்த்து वेदना के साथ கொண்டிருக்கிறார். देखने वाले என்ன நடக்கும்னு தெரியல. देख रहे हैं क्या होगा पता ஒருவேளை नहीं। சொந்தம் பந்தங்களை अगर இழந்து आपके பார்த்து रिश्तेदार கொண்டிருக்கிறீர்களா? रिश्तेदारों को खोकर आप देख என்ன सकते हो, நடக்கும்னே தெரியல. क्या होगा पता नहीं। என் எதிர்காலம் मेरा எப்படி भविष्य இருக்குமா? किस तरह से होगा। ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு एक சொல்லட்டுமா? चीज को मैं आपके साथ कहना चाहता கர்த்தரை हूँ, நம்புகிறவர் परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करते உயர்ந்த हैं वे அடைக்கலத்திலே बहुत बड़ी ऊंची வைக்கப்படுவார். स्थान में रखे கர்த்தரை जाएंगे। நம்புகிறவனோ परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करते हैं செழிப்பார். वह हष्ट पुष्ट होगा। ஆண்டவரை நம்புங்க. परमेश्वर के ऊपर भरोसा இந்த करना। இக்கட்டான परमेश्वर சூழ்நிலையிலே इस वक्त में, इस जो कठिन वक्त में ஆண்டவரை நம்பும் परमेश्वर के ऊपर जब அவர் भरोसा எனக்கு करेंगे, அடைக்கலம் परमेश्वर சொல்றார். मेरी सहारा है, கோட்டைன்னு मेरे சொல்றார். शरण स्थान और गढ़ है। கர்த்தரை நான் परमेश्वर எப்போதும் के எனக்கு ऊपर मैं முன்பாக हमेशा मेरे வைத்திருக்கப்படுவேன். आगे जब मैं रखूंगा நான் தள்ளாடுவதில்லை. कभी मैं ठोकर அவர் नहीं என் खाऊंगा। வலது புறத்தில் परमेश्वर இருக்கிறபடியா मेरे तरफ है, நான் इसलिए मैं कभी அசைக்கப்படுவதில்லை. हिलूंगा नहीं। ஆண்டவரை நம்புங்க. परमेश्वर के ऊपर भरोसा ஆண்டவரை करेंगे, முன்னாடி परमेश्वर வைங்க. को आगे रखना, நீங்க தள்ளாட आप कभी மாட்டீங்க. ठोकर नहीं खाओगे। இந்த நாளிலும் इस दिन அற்புதம் में भी செய்வார். परमेश्वर चमत्कार ஜெபிக்க करेंगे। आप போகிறார். प्रार्थना करने वाले அப்பா हैं। இந்த வேளையிலே परमेश्वर इस वक्त எங்களோடு में இணைந்து हमारे साथ जुड़कर ஜெபித்துக் கொண்டிருக்க प्रार्थना करने ஒவ்வொரு वाले हर एक பிள்ளைகளுக்காக बच्चों ஜெபிக்கிறார். के लिए प्रार्थना ஓ करते हैं। எவ்வளோ परमेश्वर வேதனைப்பா, की इतनी तो वेदना எவ்வளோ है, பாடு, इतने तो दुख எவ்வளோ है, மன इतने கலக்கத்தோடு, तो मन की झुंझन வியாதியோடு के साथ, பலவீனத்தோடு परमेश्वर बीमारी और பார்த்து संग கொண்டிருக்க इसके साथ ஒவ்வொரு देखने वाले பிள்ளைகளுக்காக हर एक ஜெபிக்கிறார். बच्चों को ரைட் प्रार्थना நவ करते இப்போதே हैं। உம்முடைய परमेश्वर சுகமளிக்கிற अभी तुम्हारी வல்லமாய், चंगाई को देने वाली விடுவிக்கிற सामर्थ, வல்லமாய், छुटकारे को देने वाली सामर्थ,
ஆசீர்வதிக்கிற வல்லமாய், आशीर्वाद को देने वाली பலப்படுத்துகிற सामर्थ, चंगाई को வல்லமாய், देने वाली सामर्थ, காயம் கட்டுகிற வல்லமாய், जो ஒவ்வொரு घायल को பிள்ளைகள் बांधने वाली மேலும் सामर्थ, இறங்கும்படியா हर एक बच्चों के ऊपर ஜெபிக்கிறார். उतरने के लिए உம்முடைய प्रार्थना करते हैं। இரத்தத்தின் परमेश्वर வல்லமாய் तुम्हारी जो लहू की सामर्थ உச்சந்தலையிலிருந்து கால் सिर से வரைக்கும் लेकर இறங்கட்டும் पैरों அப்பா. तक उतरने என் लगे। எதிர்காலம் எப்படி मेरा ஆகுமோ, भविष्य कैसे ஓ होगा, நான் எப்படி अब मैं பிழைப்பேன் कैसे என்ற आगे பயத்தோடு बढ़ूंगा, கலக்கத்தோடு इस तरह से இருக்கிற डर के साथ எல்லா कांपने वाले हर பயத்தின் एक ஆவிக, डरने वाली डर की எல்லா जो आत्माएं கலக்கத்தின் हैं, ஆவி, जो डर की குழப்பத்தின் आत्मा ஆவி, है, उलझन की आत्मा இயேசு जो है, கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தினாலே मसीह के नाम में ஒவ்வொரு இருதயத்தை हर एक விட்டு, हृदय को சிந்தை छोड़ விட்டு, के, மனதை விட்டு मन को வெளியே छोड़ के போ बाहर என்று निकल கட்டளை करके आज्ञा கொடுக்கிறார். देते हैं। சமாதானத்தின் தேவன் தாமே समाधान का परमेश्वर जो ஆண்டவரே है, பிள்ளைகளை परमेश्वर நிரப்பும்படியா बच्चों को आप ஜெபிக்கிறார். भरने के लिए प्रार्थना உலகம் करते கொடுக்கிறபடி हैं। அல்ல दुनिया जिस தாயே, तरह से कहती है, உம்முடைய देती है, वैसे சமாதானத்தையே नहीं। கொடுப்பேன் என்று परमेश्वर சொன்னவர், आपने कहा कि मैं உம்முடைய अपनी शांति को சமாதானம் दूंगा। ஒவ்வொரு तुम्हारा பிள்ளைகளுக்குள் समाधान हर एक போய் बच्चों के சேரட்டும் ஆண்டவரே. ऊपर के पास ஒவ்வொரு पहुंचे। குடும்பத்திலும் हर एक இறங்கட்டும் அப்பா. परिवार में वह ஒவ்வொரு जाए। குடும்பத்தில் हर एक இருக்க परिवार வறுமைகள், के சண்டை, लोगों के लिए குழப்பம், பிரிவினை जो இயேசுவின் उलझन जो நாமத்தில் है, यीशु வெளியேறுவதாக. मसीह के नाम में दूर हो। ரைட் நோ இப்போதே अभी- ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இறங்குவீராக. अभी जो है हर एक परिवार எங்களோடு पे இணைந்து उतरना। ஜெபிக்கிற परमेश्वर ஒவ்வொரு हमारे साथ பிள்ளைகளுக்கு मिलकर நீர் प्रार्थना करने அற்புதம் वाले हर एक செய்வீராக. बच्चों को चमत्कार உம்முடைய दे करना। கரத்தின் ஆண்டவரே तुम्हारे हाथ में, காயப்பட்ட கரத்தை तुम्हारे தொட்டு घायल हुए हाथ को ஆசீர்வதிப்பீராக. रख के छूकर चंगा ஆண்டவரே करना। ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் வீடு परमेश्वर हर एक बच्चों கட்டப்படுவதாக. के घर जो है வேலை बांधे இல்லாத जाए। பிள்ளைகளுக்கு जो வேலை नौकरी के உருவாக்கி बिना है, नौकरी को கொடுப்பீராக. बना के देना। படிக்கிற जो பிள்ளைகளை पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें ஆசீர்வதிப்பீராக. बख्शिश करना। திருமணத்துக்கு जो காத்திருக்க शादी के என் लिए பிள்ளைகளை इंतजार कर रहे கட்டைகளை हैं, நீக்கி उनकी நல்ல सारी காரியங்கள் रुकावट को நடக்க बदल कर உதவி अच्छी चीजें जो है செய்வீராக. पूरा हो, इसलिए வீடு प्रार्थना करते இல்லையே हैं। பிள்ளைகளுக்கு जो வீடு घर के வாசலை बिना है, घर உருவாக்கி और द्वार को बना के தருவீராக. देना। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் आत्मिक வளர்ந்து जीवन கனி में भी கொடுக்க वे வேண்டும் என்ற बढ़कर வைராக்கியமாய் फल को ஜெபிக்கிற दे, பிள்ளைகளுக்கு वैराग्य के साथ அற்புதம் प्रार्थना करने वाले நடப்பதாக. बच्चों के जीवन में ஆண்டவரே चमत्कार हो। பிள்ளைகள் மேல் அபிஷேகத்தை परमेश्वर बच्चों के ஊற்றி ऊपर எல்லா अभिषेक பிள்ளைகளை को ढेर कर हर एक பயன்படுத்துவீராக. बच्चों को उपयोग करना। பரிசுத்தம் இல்லாத பிள்ளைக்கு पवित्रता के बिना जो பரிசுத்தத்தை है, கட்டளை पवित्रता இடுவீராக. की आज्ञा देना। ஜெபிக்க முடியாத பிள்ளைகள் जो प्रार्थना ஜெபாவியை नहीं कर पा रहे हैं, ஊற்றுவீராக. प्रार्थना की ஆண்டவரே आत्मा को ढेलना। எல்லா தடுமாற்றத்தின் सारी जो ஆவியை, ठोकर खाने वाली जो குழப்பத்தின் आत्मा है, ஆவியை, उलझन की आत्मा இரு जो है, மனதின் ஆவியை जो எடுத்து दूसरों போட்டு मन के साथ जो ஒரே आत्मा से மனதோடு निकाल உம்மை कर, வைராக்கியமாய் एक ही मन के साथ பின்பற்றத்தக்கதா तुम्हारे वैराग्य के साथ தேவ पीछे होने के लिए ஆவியானவர் இப்போது परमेश्वर की आत्मा இறங்கும்படியா यहाँ पर क्रिया करने के ஜெபிக்கிறார். लिए प्रार्थना करते हैं। நீர் அப்படியே परमेश्वर செய்வதற்காக अवश्य करने நன்றி वाले हो, சுவாமி. धन्यवाद। என்னென்ன தேவைகளோடு இருக்கிறார்களா, परमेश्वर जो जो जरूरत தேவைகளை के साथ அறிந்து है, அற்புதம் उनकी जरूरतों செய்யுங்கப்பா. को जानकर வியாதிப்பட்ட चमत्कार பிள்ளைகளை करना। தொட்டு जो बीमार சுகமாக்குங்கப்பா. बच्चे उन्हें छूकर चंगा எல்லா करना। காய்ச்சலை सारे जो சபிக்கிறேன் இயேசுவின் बीमारी को நாமத்தில். यीशु मसीह के எல்லா दर्द को स्थापित பயத்தின் करते हैं। ஆவிகள் வெளியேறுவதாக. सारे डर की आत्मा இந்த निकल நோய் जाए। வந்து நான் செத்துருவேன்னு நினைக்கிற बीमारी ஒவ்வொரு आकर जो பிள்ளைகளுக்கு मर जाऊंगा करके ஜீவன் जो सोच रहे हैं, உண்டாகட்டும் என்று उन हर சொல்லி एक बच्चों को ஜெபிக்கிறார். जीवन हो। நீர் அப்படி செய்வதற்காக परमेश्वर நன்றி आप ऐसे करने சொல்லுகிறார். वाले हो, धन्यवाद। உம்முடைய ஜீவனையே எங்களுக்காக आपने கொடுத்தவர். अपने जीवन को दिया है हमारे எல்லா लिए। பிள்ளைகள் ஜீவனை हर एक बच्चों को आप கொடுப்பதற்காக जीवन देने वाले हो, நன்றிப்பா. धन्यवाद। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் हर एक बच्चों को ஆசீர்வதிங்க, आशीष करना, பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना, எல்லா துதியும் सारी கனமும் स्तुति आदर और மகிமையும் महिमा ஒருவருக்கே हम एक ही को செலுத்துகிறோம். देते हैं। மீட்பெரும் இரட்சகருமாய் இருக்க उद्धारकर्ता இயேசு यीशु கிறிஸ்துவின் मसीह நாமத்தில் के नाम में ஜெயத்தை ஏறெடுத்து जीत को हासिल ஜெபிக்கிறோம் करके நல்ல प्रार्थना करते பிதாவே. हैं हमारे अच्छे ஆமென் पिता। ஆமென். आमेन, ஆண்டவர் आमेन। நம்முடைய परमेश्वर तुम ஜெபத்தை सभी கேட்டிருக்கிறார். हमारी प्रार्थना को सुन चुके हैं। கட்டாயம் பதில் निश्चित கொடுப்பா. परमेश्वर जवाब நம்ம देंगे। எப்படி हमें ஜெபிக்கணும்? कैसे करना है அவர் प्रार्थना? என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய जब तक போக परमेश्वर மாட்டேன் मुझे என்று आशीष नहीं யாக்கோபு करते तब तक ஜெபித்தது मैं போல नहीं छोड़ूंगा। जिस இந்த तरह से பிரச்சனை याकूब ने மாறும் प्रार्थना की, வரைக்கும், जब तक ये परेशानी नहीं அற்புதம் बदलती, நடக்கும் चमत्कार வரைக்கும் होने तक நாம் ஜெபித்து கொண்டே प्रार्थना இருக்க करते ही வேண்டும். रहना है। ஜெபத்தை விடவே प्रार्थना को கூடாது. रोकना नहीं है। யாக்கோபை याकूब को ஆசீர்வதித்தவர் आशीष करने वाले जो हैं நம்மையும் हमें भी आशीष ஆசீர்வதிப்பார். करेंगे। ஆமென். கவலைப்படாதீங்க. चिंता ना करना, இயேசு உங்களை यीशु तुम्हें आशीष ஆசீர்வதிப்பார். करेंगे। எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय लोगों, நாம் கர்த்தரை பாடி துதித்திருக்கிறோம், हमने परमेश्वर की आराधना की है, ஜெபித்திருக்கிறோம். हमने प्रार्थना की है। இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நேரம், अभी ये बहुत मुख्य समय है, கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நேரம். परमेश्वर के लिए देने का समय है। ஆண்டவருக்கு கொடுப்பது जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं, எவ்வளவு முக்கியமானது वो कितना मुख्य है என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டுமானால் करके तुम्हें जानना है तो இன்றைக்கு நான் செய்தி கொடுக்கிற அந்த செய்தியிலும் இதை குறித்து நான் சொல்லி இருக்கிறேன். संदेश के द्वारा हमने बताया है। ஆகவே அந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது तो जब तुम इस संदेश को सुनोगे, நீங்கள் அந்த முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள். उसका जो मुख्यत्व है उसे समझ पाओगे। ஆண்டவருக்கு கொடுக்கும் பொழுது जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं, கர்த்தர் நம்மை பெருக பண்ணுகிறார். परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा देते हैं। ஆகவே தான் 2 கொரிந்தியர் அந்த 9ஆம் அதிகாரத்தில் என்று நினைக்கிறேன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, इस वजह से बाइबल में 2 कोरिन्थियों में लिखा है,
God loves the cheerful giver. जो उत्साह के साथ देते हैं उनसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं ஆண்டவர் करके। கொடுக்கிறவர்கள் மீது பிரியமாயிருக்கிறார். जो बच्चे परमेश्वर के लिए देते हैं उनसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவன் மேல் அதிக பிரியமுள்ளவராய் जब हम இருக்கிறார். उत्साह के साथ देते हैं परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ஆகையான கருமையானவர்களே, तो मेरे प्रिय लोगों, இந்த மாதத்திலும் इस महीने में भी நாம் ஆண்டவருக்கென்று हम परमेश्वर के लिए நம்முடைய தசமபாகங்கள், हमारा जो दान है, நம்முடைய காணிக்கைகள், हमारा जो सारा जो நம்முடைய ऑफरिंग्स விசேஷ है காணிக்கைகள் और जो स्पेशल ऑफरिंग है, ஆண்டவருக்கென்று உற்சாகமாய் जब செலுத்துங்கள். हम परमेश्वर के लिए उत्साह के साथ देंगे, குறைவுகளை கர்த்தர் நீக்குவார். हमारी सारी जो कमी है परमेश्वर दूर करेंगे நிறைவாய் உங்களை ஆசீர்வதித்து இந்த மாதத்திலே பெருக और பண்ணுவார். परिपूर्णता के साथ परमेश्वर इस महीने भर तुम्हें நாங்கள் चलाएंगे। அநேக சாட்சிகளை बहुत கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். सारी गवाही को हम सुन रहे हैं। இந்த ஆன்லைன் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாய் கர்த்தருக்கென்று கொடுத்தவர்கள் அநேக சாட்சிகளை சொல்லிக் கொண்டு इस வருகிறார்கள். ऑनलाइन जो सर्विस के द्वारा बहुत सारे बच्चों ने दिया है और उन्होंने गवाही भी बोला है, உங்களையும் சாட்சியாக तो நிறுத்துவார். तुम्हें भी परमेश्वर गवाही के रूप में खड़ा करेंगे। நிறைவாய் கர்த்தர் சம்பூர்ணமாய் உங்களை परमेश्वर ஆசீர்வதிப்பார். परिपूर्णता के साथ तुम्हें आशीष करेंगे। இன்னும் வெளியிலிருந்து யாரோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற யாரா இருந்தாலும் तुम பரவாயில்லை. चाहे कहीं से भी देख सकते हो। இந்த ஊழியத்திலே நீங்கள் உங்கள் காணிக்கை விதைக்க விரும்பினால் अगर इस सेवा के लिए तुम पैसा देने के लिए चाहते हो तो நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து கொள்ளலாம். तुम भी हमारे साथ मिल सकते हो। எங்கள் கூகுள் பே மூலமா எங்களுடைய பேங்க் அக்கவுண்ட் நம்பர் எல்லாம் ஸ்கிரீன்ல வருகிறது. तुम गूगल पे के द्वारा भी और बहुत सारे जो मोड्स के द्वारा तुम बेच सकते हो। இந்த மாதத்திலும் इस महीने में भी நீங்கள் உங்கள் காணிக்கை என்ற விதையை எங்கள் ஊழியமான இந்த ஊழியத்திலே விதையுங்கள். तुम्हारा जो दान का जो बीज है उसे इस सेवा में देना। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। God bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। ஆமென். எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय लोगों, இப்படி ஒரு பாடலை பாட போகிறோம். अभी गीत को गाने वाले हैं। இந்த பாடல் மிக நல்ல அர்த்தம் உள்ளது. ये जो गीत का मतलब बहुत प्यारा है। நமக்கு சொந்தம் இயேசுவே, हमारा जो रिश्ता है वो यीशु मसीह है நமக்கு சொத்து இயேசுவே. और हमारा जो धन है वो यीशु मसीह है। அவரை விட இந்த உலகத்தில் வேற எதுவும் இல்லை. उसके अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। அவருடைய தழும்புகளால் நாம் சுகமாகும். उसके घायलों से हम चंगा होते हैं। அவருடைய வார்த்தையினால் நாம் பலன் அடைகிறோம். उसके शब्द के द्वारा हमें बल मिलता है அவருடைய கிருபையினால் நாம் பிழைக்கிறோம். और उसके कृपा के वजह से हम बचते हैं அவருடைய பாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையில மேலோங்கி நிற்கிறது. और उसका जो प्यार है हमारी जिंदगी में बहुत ऊंचा रहता है। அவருடைய ஆவியினால் நாம் பிறந்திருக்கிறோம். उसकी आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। அவருடைய ஊழியத்தை, அவருடைய சேவையை நாம் என்னாலும் செய்ய வேண்டும். उसकी सेवा हमें हमेशा जिंदगी भर करना चाहिए। அதுதான் இந்த பாடல். वही इस गीत का मतलब है। ஆகவே சேர்ந்து பாடுங்கள். हो सब मिलके गाएंगे। கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर बड़ा काम करेंगे। பாடுவோம். गाएंगे। சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உம்மை விட யாரும் இல்லை. சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள உம்மை விட ஏதும் இல்லை. சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உம்மை விட யாரும் இல்லை. சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள உம்மை விட ஏதும் இல்லை. இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே. இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே. சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உம்மை விட யாரும் இல்லை. உம் தழும்புகளா நான் சுகமானே. உம் வார்த்தையினா நான் பலனானே. உம் தழும்புகளா நான் சுகமானே. உம் வார்த்தையினா நான் பலனானே. நான் பலனானே. நான் பலனானே. சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உம்மை விட யாரும் இல்லை. சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள உம்மை விட ஏதும் இல்லை. இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே. இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம்
இயேசுவே உம் கிருபையினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், உம் பாசத்தினால் நான் திகைத்து போனேன். உம் கிருபையினால் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன், உம் பாசத்தினால் நான் திகைத்து போனேன், நான் திகைத்து போனேன், நான் திகைத்து போனேன். சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உம்மை விட யாரும் இல்லை, சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள உம்மை விட ஏதும் இல்லை. இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே, இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே. உம்மாவியினால் நான் பிறந்து விட்டேன், உம் ஊழியத்துக்கா நான் உயிர் வாழ்வேன். உம்மாவியினால் நான் பிழைந்து விட்டேன், உம் ஊழியத்துக்கா நான் உயிர் வாழ்வேன், நான் உயிர் வாழ்வேன். சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள உம்மை விட யாரும் இல்லை, சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள உம்மை விட ஏதும் இல்லை. இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே, இயேசுவே இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே. எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இந்த மாதத்திலே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே இந்த ஆராதனையிலே நாம் இணைந்து கர்த்தரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம். तो इस रविवार के दिन में परमेश्वर की आराधना हम मिलकर कर रहे हैं. தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर के सम्मुख में आकर हम प्रार्थना कर रहे हैं. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நேரம். ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है. ஆண்டவரை நாம் ஆராதிக்கும் பொழுது நாம் அவரை கனம் பண்ணுவதற்கு அது அடையாளம். जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम उसको आदर दे रहे हैं. ஜெபிக்கும் பொழுது நாம் அவரோடு கூட உறவாடுகிற, அவரிடத்திலே பேசுகிற ஒரு நேரம். जब प्रार्थना करते हैं तो हम उसके साथ बात करने का हम जो है उसके साथ बात करते हैं, बात करने का समय बनता है. ஆனால் பிரசங்கம் என்ற ஒரு நேரம், जब संदेश दिया जाता है, எழுதப்பட்ட தேவனுடைய அந்த வசனத்தில் இருந்து அந்த ரேமா, the time word or time revelation from God, that's the time. तो जब संदेश दिया जाता है तो रेमा दिया जाता है. रेमा का मतलब उस वक्त का जो सत्य है, वो जो उस वक्त के उस कार्य को प्रकट करना. அந்த டைமுக்காக தேவன் நம்மோடு கூட ஒரு பேசுகிற ஒரு வார்த்தை தான் பிரசங்க நேரம். उस समय के लिए परमेश्वर जो बात करते हैं वह वक्त होता है संदेश का. இந்த நாட்டின் பிரதம மந்திரி தேசத்தோடு ஒரு 10 நிமிடம் பேசினாலும் அந்த நாட்டின் அத்தனை மக்களும் அதை கவனமாய் கேட்கிறார்கள். तो इस देश का जो प्रधानमंत्री हैं, जब वे लोगों से, प्रजा से बात करना चाहते हैं तो वो चाहे 10 मिनट भी रहे तो पूरे देश के लोग उस वक्त में जुड़कर क्या कह रहे हैं करके सुनते हैं. அப்படியானால் तब ऐसे हैं, அந்த சராசரங்களையும் படைத்து மனிதனை படைத்த நம்முடைய கிரியேட்டர், நம்முடைய சிருஷ்டி தேவன் நம்மோடு பேசும் பொழுது நாம் எவ்வளவு கவனமாக கேட்க வேண்டும். तो हमें रचने वाले हमारे सृजनहार जो हैं, जब बात करते हैं हमसे तो हमें कितने दूर तक गौर से सुनना है. இந்த நாளிலே इस दिन में ஒரு முக்கியமான செய்தியை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். एक मुख्य संदेश को मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहूँगा. இந்த வார்த்தையை தான் இந்த நாளிலே பேச வேண்டும் என்று என் ஆவியிலே தேவன் ஏவினார். इस शब्द को परमेश्वर बात करने के लिए मन में उकसाने लगे. ஆகவே மற்றவர்கள் எல்லாரும் நீங்கள் ஒரு இடத்திலே அமர்ந்து வேதத்தை, பைபிளை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு, இல்லாவிட்டால் பைபிள் இல்லை என்றாலும் கவனமாய் கேளுங்கள். तो आप जो है दूसरों को भी अपने साथ बिठा लीजिए और बाइबल हो तो बाइबल को खोल लीजिएगा, अगर नहीं है तो भी ध्यान से सुनिए. இந்த நாளிலே इन दिन ஒரு में முக்கியமான ஒரு செய்தி, एक मुख्य संदेश जो அது है वो என்னவென்றால் क्या है? the real or true
and the perfect salvation to mankind. तो या फिर सच्ची उद्धार या सही उद्धार या भरपूर्णता को लाने वाली वह उद्धार जो दुनिया के लिए है। உண்மையான பரிபூரணமான ரட்சிப்பு என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் உங்களோடு பேச போகிறேன். सच्चा और पूर्णता के साथ भरपूर तरह से जो उद्धार है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, தேவதூதன் சொன்ன வார்த்தை, स्वर्गदूत ने इस शब्द को कहा, அவர் லூக்கா 2:11 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. लूका सुसमाचार के पुस्तक के 2 अध्याय 13 पद में कहा गया है, கிறிஸ்துவாகிய இரட்சகர் உங்களுக்கு பிறந்திருக்கிறார். मसीह नामक उद्धार करने वाला तुम्हारे लिए जन्म लिए हैं। இன்னும் வேதத்திலே நீங்கள் படித்து பார்க்கும் பொழுது यदि और हम बाइबल में पढ़ के देखेंगे, லூக்கா 19 அதிகாரம் 10 வசனத்தை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது लूका सुसमाचार का पुस्तक 19वां अध्याय 10वां पद जब पढ़ते हैं, இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே நான் வந்தேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். तो यीशु कहते हैं कि जो खो चुका है और जो खोई हुई बातों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए मैं दुनिया में आया हूँ। யோவான் 3 அதிகாரம் 17 வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது यूहन्ना 3 अध्याय 13वां पद में जब देखते हैं, God has sent Jesus to this world to save this world. तो यहाँ पर परमेश्वर अपने पुत्र को जो यीशु मसीह हैं उनको भेजते हैं ताकि दुनिया का वह उद्धार करें और दुनिया को मुक्ति दे। அப்படியானால் तब इसका இந்த मतलब salvation ரட்சிப்பு என்ற அந்த ஒரு காரியம் எவ்வளவு மனிதர்களுக்கு முக்கியமானது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். तब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मनुष्य का उद्धार जो है कितना महत्वपूर्ण है। ஆகவேதான் எபிரேயரில் நாம் படிக்கும் பொழுது तो इस वजह से इब्रानियों में पढ़ते हैं, இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து மனிதர்கள் கவலையற்று இருப்பார்களானால் அந்த ரட்சிப்பை பெறாதவர்களுக்கு வரப்போகிற தண்டனை எவ்வளவு பயங்கரமாக இருக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इतने बहुमूल्य उद्धार के प्रति अगर लोग बिना चिंता के या उसके बारे में वे सोच के बिना है, तो जो उद्धार नहीं पाए हैं उनका दंड कितने दूर तक रहेगा। We cannot lightly value or estimate the salvation through Jesus Christ. तो हम परमेश्वर के द्वारा जो होने वाली उद्धार का महत्वता और उसकी जो संख्या को, उसकी जो कार्य को हम नाप नहीं सकते हैं। 1 பேதுரு 1 அதிகாரத்திலே 8 வசனம் 9 வசனத்தை நீங்கள் படித்து பார்க்கும் பொழுது 1 पत्रस पहला अध्याय 8वां पद और 9वें पद को जब हम पढ़ते हैं, all the salvation is for all men என்று यहाँ எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है उद्धार जो है हर इंसान के लिए, हर मनुष्य के लिए है। எல்லா மனிதர்களும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அந்த அறிவை அடையவும் தேவன் சித்தமுள்ளவராயிருக்கிறார். तो यहाँ लिखा गया है कि सभी इंसान परमेश्वर के समझ को पाए और उद्धार पाए, इस बात की इच्छा लेकर हैं कर இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்து ஊழியம் செய்த அந்த நாட்களிலே யூதர்கள் நினைத்தார்கள் ரட்சிப்பு யூத குலத்துக்கு மட்டும்தான் என்று நினைத்தார்கள். तो यहूदी जो हैं वो एक सोचने लगे कि यहूदियों का कुल के लिए या उनके जो कार्य के लिए, उनके जो संतान के लिए केवल उद्धार था। இந்த காலங்களிலும் इन दिनों में भी अनेक கிறிஸ்தவர்கள் கூட ரட்சிப்பு என்பது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானது என்று நினைத்துக் கொண்டதனாலே அந்த ரட்சிப்பை குறித்து ஒரு சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். तो इस दिनों में भी लोग जो हैं, जो उद्धार जो होता है वो सिर्फ मसीहों के लिए है, इस बात को मन में लिए हुए हैं, इसलिए वो उद्धार के प्रति उस महत्वता को नहीं समझ पाए। அந்த ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை சரியாய் மனுக்குலத்துக்கு, இந்த உலகத்தின் மனிதர்களுக்கு நாம் பிரசங்கிக்காததினாலே, உபதேசிக்காததினாலே, சொல்லாததினாலே உலக மனிதர்கள் இந்த ரட்சிப்பு கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் என்று நினைத்துக் तो கொண்டிருக்கிறார்கள். इस उद्धार के प्रति हमने दुनिया के लोगों को सही तरह से नहीं बताया है, सही तरह से नहीं समझाया, इस वजह से दूसरे लोगों का यह उपाय है कि ये उद्धार जो होता है ये सब केवल मसीहों के लिए है। ஆகவே இன்றைக்கு இந்த ரட்சிப்பை குறித்து நான் சொல்லப் போகிற अनेक ரகசியமான காரியங்களை சரியாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். तो आज मैं उद्धार के प्रति जो चीज़ों को तुम्हारे पास मैं बांटना चाह रहा हूँ, जो रहस्य की बातें हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। இந்த 1 பேதுரு 1 அதிகாரம் 8 வசனம் 9 வசனத்திலே 1 पत्रस पहला अध्याय 8वां पद 9वां पद में कहा गया है, salvation is for all
all यहाँ men. पर हमें पता चलता है कि उद्धार जो है हर इंसान के लिए है। That is the very and perfect will of God. ये जो है परमेश्वर का प्रत्येक और पूर्ण इच्छा है। எல்லா மனிதர்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். सभी मनुष्य को उद्धार पाना है। ரட்சிப்பு என்றால் என்ன? उद्धार क्या होता है, அதை நீங்க புரியணும். उस बात को पहले समझना है। ரட்சிப்பு என்றால் उद्धार जो होता है, அதை பல விதங்களில் பல வார்த்தைகளிலே ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் तो சொல்லப்பட்டிருக்கிறது उद्धार जो होता வேதாகமத்திலே. है बहुत लैंग्वेजेस में बहुत तरह के शब्द उपयोग करके कहा गया है बाइबल में। சேவிங் என்று இந்த வார்த்தை तो பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर एक जो शब्द है बचाना जो होता அதை है, இன்னொரு விதத்திலே பார்க்கும் பொழுது अगर இன்னொரு டேர்ம்ல அது டெலிவரன்ஸ் என்று விடுதலை என்று और சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. दूसरे तरीके से देखेंगे तो वह जो है छुटकारे के तौर में कहा गया है। அது இன்னொரு விதத்திலே பார்க்கும் பொழுது அது ரிடெம்ஷன் மீட்பு என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. दूसरे तरीके से जब हम देखते हैं तो मुक्ति करके एक शब्द का उपयोग किया गया है या उस नजरिए से இந்த देखा गया மூன்று है। விதமான முக்கியமான வார்த்தைகள் ரட்சிப்பு என்ற அந்த அந்த பதத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. तो उद्धार नामक इस शब्द के लिए इतने तीन तरह के जो नजरियों से या तीन तरह के पद का उपयोग करते हैं। அப்படியானால் तब इसका இந்த ऐसे ரட்சிப்பு हो तो என்பது ये जो उद्धार है ஏதோ ஒன்றின் ஒன்று அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு கட்டிலிருந்து விடுதலையாக்கி ஒரு விடுதலையான வாழ்க்கைக்குள் கொண்டு வருவது என்பது அர்த்தம். तब ये जो उद्धार होता है कोई प्रकार की दासवता या फिर गुलामी से कोई प्रकार के रोग से मुक्ति देकर छुड़ाकर तुम्हें बाहर निकाल के लाती है। அப்போ तब ऐसे है ரட்சிப்பு எதற்காக இயேசு ரட்சிக்க வந்தார்? तो यहाँ पर क्यों यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आए हैं? आदाम जो है அவன் தனக்கு கொடுத்திருந்த எல்லாவற்றையும் மகிமை இழந்து போனான். उसके पास जो भी महिमा दी गई थी उन सबको वो खो चुका है। அதை திரும்ப கொடுத்து அந்த அதுதான் ரட்சிப்பு. तो उसे वापस इंसानियत को लौटाना जो होता है ये उद्धार होता है। எதுக்குள்ளலாம் மனுக்குளம் விழுந்து போனது ஆதாமுடைய வீழ்ச்சிக்கு பிறகு? आदाम के गिरने के बाद इंसानियत जिन चीजों में गिर गई, எதில இருந்தெல்லாம் ரட்சிப்பு வரணும்? हमें किन बातों में उद्धार को पाना है? முதலாவதாக पहले salvation from the main sin. तो पहले पाप से मुक्ति पाना, उद्धार पाना, அதுதான் மிக முக்கியமானது. ये परमेश्वर की बहुत मुख्य इच्छा है। salvation from the sin. तो पाप से मुक्ति पाना। கொலோசியர் எடுத்து பார்த்தால் यदि कोलोसियों का पुस्तक ஒன்றாம் पढ़ते அதிகாரம் हैं, 14ஆம் पहला வசனம் अध्याय சொல்கிறது. यहाँ पर 16वां पद कहता है, ஒன்றாம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் 14वां पद कहता है, இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி परमेश्वर ने अंधकार के अधिकार से हमें मुक्त करवाया। தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அந்த வசனம் 14ஆம் வசனம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. तो वहां पर लिखा गया है, குமாரனாகிய அவருக்குள் இயேசுவுக்குள் प्रभु जो पुत्र यीशु मसीह के अंदर அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. तो उसके लहू के कारण, लहू के द्वारा पापों की क्षमा या पापों से मुक्ति हमारे पास प्रकट की गई है। பாவத்திலிருந்து ஒரு மன்னிப்பை பெறுவது, तो पाप से पूरी तरह से क्षमा को पाना, पाप की क्षमा को salvation पाना, from the sin. तो पाप से उद्धार पाना जो होता இன்னும் है। நம்ம வேதத்தில் படிக்கும்போது और अच्छी तरह से படிக்கும் பொழுது कुरिन्थियों में जब पढ़ते हैं, இயேசு நமக்காக பாவமானார். क्या लिखा गया है, यीशु मसीह हमारे बदले पाप बने, அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கும்படியாய் उस पाप से छुड़ाने के लिए, मुक्ति देने के लिए। ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் रोमियो 8वां अध्याय அங்கே 2ஆம் வசனம் दूसरा சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पद में कहा गया है, கிறிஸ்து இயேசுவினாலே मसीह यीशु के द्वारा ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் जीवन की आत्मा की जो प्रतिज्ञा है, என்னை பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தினின்று விடுதலையாக்கிட்டு saved. मुझे पाप मृत्यु नामक इन प्रतिज्ञा से, मुझे अवस्था से मुक्त करवाती है या मुझे उद्धार देती है। 3ஆம் வசனத்திலே 2வது பகுதி தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தை போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்து விட்டார். तो यहाँ लिखा गया है तीसरे पद के दूसरे पिछले भाग में, यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे शरीर को जो है दंड के लिए समर्पित कर दिया है। அப்ப நல்லா புரிந்து तो यहाँ கொள்ளுங்கள். पर अच्छी तरह से समझना है, அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த ஒரு பாவத்தில் இருந்து நமக்கு அங்கே ஒரு ரட்சிப்பை கர்த்தர் तो கொடுக்கிறார். परमेश्वर हमारी जिंदगी में पाप से मुक्ति देते हैं। இன்னும் நாம் வேதத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது, और बाइबल में जब पढ़ने लगते இந்த हैं, ரோமர்ல நீங்கள் படிக்கும் பொழுது रोमियो में जब पढ़ते हैं,
அங்கே அந்த விசுவாசத்தினாலே அந்த ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். विश्वास के कारण हम उद्धार को पाते हैं. இது தேவனுடைய கிருபை. ये परमेश्वर की अनुग्रह है. நல்ல புரிந்து கொள்ள तो अच्छी வேண்டும். तरह से समझना है. எபேசியர்ல நீங்க படிக்கும் एफिसियों பொழுது में जब हम पढ़ते हैं ஒரு காரியத்தை நல்லா एक बात को अच्छी तरह से समझना है, समझ सकते हैं. சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நல்ல கவனமா यहाँ पर क्या பாருங்கள். कहा गया है, ध्यान से देखिए. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் एफिसियों 2 अध्याय 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 8वां पद कहता है, கிருபையினாலே अनुग्रह के कारण விசுவாசத்தை கொண்டு विश्वास को लेकर ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். उद्धार पाए இது हैं. இது உங்களால் ये உண்டானதல்ல, तो हाँ तुमसे नहीं, தேவனுடைய ஈவு. ये परमेश्वर की दया அப்ப और நல்லா புரிந்து करुणा है, கொள்ளுங்கள். अनुग्रह है. இந்த பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்பு, ये पाप से मुक्ति, அதுதான் மெயின். ये जो है मुख्य है. ஆதாம் பாவம் செய்தான். आदम ने पाप किया. பாவம் என்றால் पाप यानी ஒன்று, एक चीज है, இஸ் a singular thing, वो एक ही कार्य a है, singular term. एक ही शब्द है. நல்லா புரிந்து ध्यान கொள்ளுங்கள். से समझो. அந்த அந்த மெயின் பாவத்திலிருந்து उस मुख्य पाप से மனிதனை முற்றுமுடிய விடுதலையாக்கினார் இயேசு கிறிஸ்து इंसान சிலுவையிலே को पूरी तरह மரித்ததினால். से परमेश्वर ने मुक्त करवाया क्रूस में कुर्बान होने அந்த से. ரட்சிப்பை वह उद्धार को மனிதன் ஒவ்வொருவனும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். इंसान को पाना है. அதுக்கப்புறம் उसके बाद பாவத்தின் சம்பளம் पाप की मजदूरी மரணம். मृत्यु है. பாவம் இருக்கும் பொழுது पाप जब है அது மரணத்தை கொண்டு வந்து वो விடுகிறது. मृत्यु को இந்த लाती है. மரணத்துக்குள் அடங்கி இருப்பது मृत्यु के अंदर क्या छिपी हुई என்னென்ன है, காரியங்கள்? क्या क्या चीजें ஒன்று हैं. நோய், पहली बीमारी, இன்னொன்று பலவீனம், उसके बाद निर्बलता, அது மூலமாய் வருகிற கண்ணீர், उसके द्वारा आने वाली आंसू, அதனால் வருகிற इससे வேதனைகள், आने वाले दुख और वेदना, துக்கங்கள், दुख जो है, இவைகள் எல்லாம் ये सारी चीज, இந்த மரணம் என்ற ये मृत्यु இந்த नामक பிரமாணத்துக்குள்ளே इस प्रतिज्ञा या மனி व्यवस्था के अंदर மனுக்குலத்தை इंसान को கட்டி வைத்திருக்கிறது. बांध के रखी है. இதிலிருந்து इससे மரணத்தின் கண்ணியிலிருந்து मौत के उस जाल से, फंदे से ரட்சிக்கிறார். परमेश्वर छुड़ाते हैं, पाप उद्धार तुम करते हैं. पाप रक्षिக்கப்பட से வேண்டும். छुटकारा पाना है. அந்த ரட்சிப்பு வரும் பொழுது जैसे ही उद्धार आता है, மரணத்திலிருந்து ரட்சிப்பு परमेश्वर வருகிறது. मृत्यु से उद्धार அந்த दिलाते हैं. மரணத்திலிருந்து ரட்சிப்பு வரும் பொழுது जब मृत्यु से मृत्यु दिलाते हैं, அதுதான் मुक्ति ரோமர் 8ஆம் दिलाते हैं. அதிகாரம் படிச்சோம். उसी बात को हमने रोमियो के 8वें अध्याय में 2ஆம் पढ़ा. வசனத்துல படிக்கிறோம். दूसरे पद में पढ़ते இந்த हैं, ஆவியின் பிரமாணம் आत्मा की व्यवस्था, பாவம் पाप, அந்த கட்டிலிருந்து उस बंधन से, அந்த சாபத்திலிருந்து उस श्राप से நம்மை விடுவிக்கிறது. परमेश्वर हमें छुड़ाती है, ரட்சிக்கிறது. उद्धार அது करता இயேசு है. கிறிஸ்துவின் यीशु ரத்தத்தினால் मसीह के உண்டாகிறது. लहू के द्वारा होता है. அதனால புரிந்து கொள்ளுங்க. बात को समझना है. இரண்டாவது दूसरी बात, மரணம், मृत्यु, அதனால் வந்ததுதான் उससे जो आया है, மனிதர்களுக்கு மரணம். इस पाप के कारण आई हुई बात சரீர मृत्यु है. மரணமும் சரி, वह शरीर में मौत रहे, ஆவியின் மரணமும் சரி, आत्मिक मौत रहे, ரெண்டுமே மரணம் தான். दोनों मौत ही இந்த है. ரெண்டு ये மரணத்தையும் दोनों मौत को போக்கத்தான் दूर करने के लिए சிலுவையிலே அவர் மரித்தார். यीशु मसीह क्रूस में இதை कुर्बान நல்லா हुए. புரிந்து கொள்ள इसी बात வேண்டும். को समझना இந்த है. மரணத்துக்குள்ளே தான் इस मृत्यु के अंदर ही வியாதி என்ற கட்டு बीमारी இருக்கிறது. नामक இந்த चंगुल है, பலவீனம், இந்த துக்கம், निर्बलता, கண்ணீர், दुख, பாடுகள் எல்லாம் அதில் आंसू, அடங்கி कष्ट, இருக்கிறது. ये सारी चीजें उसके अंदर छिपी हुई है. ஒருத்தன் அதிக பலவீனப்படும் பொழுது जब एक बंदा बहुत निर्बल அவன் हो जाता है, वो வியாதிப்படுகிறான். बीमार पड़ता है. வியாதி கூடும் பொழுது बीमारी जब बढ़ती है, மரணம் வருகிறது. मृत्यु होती है. வியாதி கூட கூட जैसे बीमारी बढ़ती கண்ணீர் जाती கூடுகிறது. है, उसके परिवार में आंसू வேதனைகள் बढ़ता है, கூடுகிறது. दुख बढ़ते हैं துக்கம் और கூடுகிறது, वेदनाएं बढ़ती है, கவலை அதிகரிக்கிறது. चिंता जो है இது बढ़ने लगता எங்கே है. கொண்டு ये விடுகிறது कहाँ மனிதனை? पर छोड़ देता है? மரணத்துக்குள் मौत கொண்டு के போகிறது. पास जाके तो छोड़ देता है. ஆகவேதான் इस वजह से இந்த மரணத்திலிருந்து इस मृत्यु से நம்மை परमेश्वर விடுதலையாக்கினார் हमें छुड़ाते என்று हैं, लिखा எழுதப்பட்டிருக்கிறது. गया है. இதை நம்ப इस நம்பதான் पर भरोसा जब அந்த करते हैं, அந்த அந்த ஆவியின் वो பிரமாணம் आत्मा की जो நம்முடைய व्यवस्था ஆவி है, ஆத்து சரீரத்திலே हमारे आत्मदेह இந்த शरीर பூரண में ரட்சிப்பை वो கொண்டு வரும். पूर्ण उद्धार को लाती है. அந்த ரட்சிப்பிலே நாம் வளர उस வேண்டும். उद्धार में बढ़ना है. அனுதினமும் हर दिन இந்த ரட்சிப்பை குறித்து उस उद्धार தியானிக்க के प्रति தியானிக்க जब ध्यान करने நம்முடைய लगेंगे, வாழ்க்கை எல்லாம் हमारी पूरी அந்த जिंदगी பூரண ரட்சிப்பு, उस पूर्ण उद्धार, அதுதான் நித்திய ये ஜீவன், अनंत जीवन அதுதான் है, நித்திய वो வாழ்வு. अनंत जो அது जीवन நம்முடைய होता है, சரீரத்திலே, ये शरीर में, நம்முடைய ஆத்துமாவிலே, आत्मा में, நம்முடைய ஆவியிலே, हमारे நம்முடைய जो मन में और आत्मा வாழ்க்கை में, जीवन में, முழுவதிலும் वो पूरी जिंदगी में ஒவ்வொரு நாளும் हर एक दिन இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை उद्धार की खुशी को நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். अनुभव करना ஆகவே है. தான் தாவீது इसलिए சொல்கிறார், दाऊद कहते இந்த हैं, ரட்சணியத்தின் इस उद्धार சந்தோஷத்தை की उस खुशी को எனக்கு திரும்ப परमेश्वर தாரும். आप वापस ஏன்னா लौटाना, அதுதான் ये முக்கியமானது बहुत मुख्य है. என்பதை தாவீது इस बात को உணர்ந்தார். दाऊद ने एहसास ஆக நல்லா புரிந்து किया. ध्यान से கொள்ளுங்கள். समझो, இந்த பாவம் पाप, இதிலிருந்து ரட்சிப்பு, इससे परमेश्वर उद्धार देते அதிலிருந்து हैं. ரட்சிக்கப்படும் பொழுது उससे जब उद्धार पाते हैं, நமக்கு அந்த மரணம் என்ற हमारे पास मृत्यु அந்த नामक ரட்சிப்பிலிருந்து விடுதலை ஆகிறோம். उस उद्धार से, उस कार्य से छुटकारा पाते हैं. அதுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது उसके अंदर क्या இந்த है? வியாதி என்ற கட்டு, बीमारी नामक वो बंधन, பலவீனம் என்ற கட்டு, निर्बलता नामक बंधन, அதை
குறித்து வேதம் उसके என்ன बारे में சொல்கிறது? बाइबल क्या कहती है? நீங்க யாக்கோபிலே படித்து याकूब में जब हम பார்க்கும் पढ़ के பொழுது देखते அதையும் हैं ரட்சிப்பு என்று उसी தான் बात சொல்லி को उद्धार இருக்கிறது. ही कहती है யாக்கோபு बाइबल। 5ஆம் அதிகாரம் याकूब 5वां अध्याय அங்கே वहाँ पर சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है, பாருங்கள், देखिए, உங்களில் ஒருவன் यदि तुम में से कोई வியாதிப்பட்டால் रोगी है, 5ஆம் அதிகாரம் 5वां 13ஆம் अध्याय வசனம் 13वां पद 14ஆம் வசனம் 14वां पद, உங்களில் ஒருவன் यदि வியாதிப்பட்டால் तुम में से कोई बीमार हो அவன் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பாராக. वह कलीसिया के पुरानियों को बुलाए, அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்திலே அவனுக்கு वे எண்ணெய் परमेश्वर பூசி के नाम में इस पर तेल मालिश करेंगे, तेल அவனுக்காக लगाएंगे, ஜெபம் பண்ண उसके கடவர்கள். लिए वे प्रार्थना करें, विनती அப்பொழுது करें। तब விசுவாசமுள்ள विश्वास के साथ விசுவாசமுள்ள ஜெபம் जो प्रार्थना है பிணியாளியை वह रोगी को ரட்சிக்கும். उद्धार करती நல்லா है। புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनो, रक्षिकुम। उद्धार करती It है, will save उसको बचाती है the sick person. जो बीमार है, அவன் கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார். परमेश्वर से उठाएंगे। அப்படியானால் तो ऐसे அவன் है, கொடிய ஒரு வேதனையோடு சீரியஸான நிலைமையில் இருந்தாலும் वो चाहे कठोर बीमारी को लेकर बहुत कठिन அவனை स्थिति में கர்த்தர் रहे, எழுப்புவார். परमेश्वर उसको அவன் उठाएंगे। பாவம் वो செய்தவனாக चाहे இருந்தாலும் पापी भी रहे, இந்த पाप किया हुआ हो, விசுவாசமுள்ள எண்ணெய் பூசி ये ஜெபிக்கிற विश्वास के ஜெபத்தின் साथ மூலமாய் जब तेल लगाकर प्रार्थना करते हैं அந்த उससे, பாவ மன்னிப்பு என்ற वो ரட்சிப்பையும் पापों அவன் की क्षमा பெறுகிறான். नामक उस उद्धार को भी पाता है। அப்படியானால் अब ऐसे है, சபைக்குள்ளேயும் कलीसिया में भी இந்த ரட்சிப்பின் यह கிரியை उद्धार की क्रिया அனுதினமும் प्रतिदिन நடக்க வேண்டிய விஷயம். होना चाहिए। இதை புரிந்து கொள்ளும் इस बात को பொழுதுதான் जब இந்த समझेंगे, ரட்சிப்பின் பலன் उद्धार की बल எவ்வளவு कितने பூரணமான दूर ஒரு तक வாழ்வை पूर्ण जीवन को மனிதர்களுக்கு इंसान கொடுக்கிறது. को देती है। இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட यीशु பிறகும் मसीह को ग्रहण करने के நம்முடைய बाद भी வாழ்க்கையிலே हमारी அந்த जिंदगी में ரட்சிப்பு वो பூரணப்பட पूरी வேண்டும். तरह से उद्धार को बढ़ना அதற்காக we है, have to work इसके out लिए काम every day. करना है हर रोज। அதனாலதான் इसलिए உன் ही ரட்சிப்பு तुम्हारी நிறைவேற उद्धार पूरा நீ होने के लिए பிரயாசப்படு तुम्हें என்று प्रयत्न करना இன்னொரு है, இடத்துல வேதம் लिखा गया है சொல்கிறது. दूसरी जगह என்ன में। செய்ய क्या வேண்டும் करना है அதை குறித்து நான் उसके உங்களுக்கு बारे में मैं சொல்லுகிறேன். आपको कहना இந்த चाहूंगा। ரட்சிப்பு उद्धार जो है எப்படி வருகிறது, किस तरह से आता है, அதை எப்படி ஈஸியா कैसे हम பெற்றுக்கொள்ளலாம். आसानी से पा सकते हैं। ரட்சிப்பை பெறுவது उद्धार को पाना கடினமானதா बहुत मुश्किल है அல்ல. नहीं, ஆனால் அநேகர் இதை கடினமாக बहुत लोग மாற்றி इसे விட்டார்கள். कठिन बना चुके हैं। To receive the salvation परमेश्वर से उद्धार is पाना very very easy. बहुत आसान है, அப்படிதான் வேதம் ऐसे சொல்கிறது. परमेश्वर कहते அதை हैं। குறித்து உங்களுக்கு इसके बारे சொல்லுகிறேன். में जब कहते हैं, முதலாவது ரட்சிப்பை पहले குறித்து उद्धार के प्रति உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன். मैं बता रहा हूँ, வியாதியிலிருந்து बीमारी से ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். उद्धार पाना अपना है, மீட்டெடுக்கப்பட यानी வேண்டும். परमेश्वर को நீ बचाना है हमें। வியாதியோடு இருப்பது बीमारी को தேவனுடைய के साथ சித்தம் रहना ये அல்ல. परमेश्वर की इच्छा नहीं। அது சிக்னஸா இருக்கட்டும், वो चाहे அது रोग disease ஆ रहे, वो இருக்கட்டும், चाहे रोग அது रहे, அது அது பேண்டமிக்கா वो இருக்கட்டும், चाहे बहुत बड़ा महारोग எதுவாக रहे, இருக்காலும் कोई भी प्रकार का you रहे, no need to live with that. तुम्हें उसके साथ जुड़ के रहने That की is जरूरत not the नहीं will है। of God. ये परमेश्वर की इच्छा Because नहीं, God sent Jesus क्योंकि परमेश्वर to यीशु ने save you from यीशु ने all तुम्हें this kind of deadly things. परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि इस तरह की जो महारोग है, जो मृत्यु को लाती है, बीमारी से छुटकारा ஆகவே पाए। இந்த 1 யோவானிலே इसलिए சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ये यूहन्ना में कहा गया है, அவர் தேவகுமார் இயேசுவை எதற்கு வந்தார்? वह प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்க शैतान की வந்தார். क्रियाओं को मिटाने இந்த के लिए आए வியாதிகள் हैं। எல்லாமே ये सारी बीमारी பிசாசின் கிரியைகள் தான். शैतान की क्रियाएं இவைகளை हैं। சிலுவையிலே इन सारी चीजों को அவர் क्रूस में அழித்தார். परमेश्वर ने मिटा दी। மரணத்தை मृत्यु को தன் மரணத்தினால் परमेश्वर ने अपनी அதை मृत्यु को लेकर ஜெயித்தார். जीत लिया। அந்த மரணத்தின் அதிபதியை मृत्यु के जो सिर को அவர் அழித்தார் परमेश्वर ने என்று मिटाया है। நீங்கள் வேதத்திலே यहाँ வாசிக்கிறோம். पर हम पढ़ सकते हैं। எனக்கு तो அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, வியாதியிலிருந்து बीमारी से ரட்சிப்பு. उद्धार पाना, ரட்சிப்பு என்பது उद्धार याना பூரணமான पूरी ரட்சிப்பு तरह से என்பது पूर्ण विश्व जो வெறும் उद्धार है, பாவத்திலிருந்து सिर्फ மட்டும் केवल விடுதலை पाप அல்ல. से केवल मुक्ति नहीं। இது நிறைய பேர் புரிந்து बहुत கொள்ளவில்லை. लोगों को समझना है। கிறிஸ்தவர்கள் இதை சரியாய் புரிந்து கொண்டு मसीहों ने सही तरह से नहीं पूर्ण समझा रक्षिप है। என்பது उद्धार जो है, not पूर्ण उद्धार only केवल the repentance from the sin, सिर्फ केवल पापों से मुक्ति पाना it नहीं, also परंतु the deliverance from वह all the deadly सारे sicknesses or diseases मौत also. को लाने वाली महारोग, रोग, बीमारी से भी मुक्ति को लाती है। all these things also included in the salvation. तब ये सारी बातें उस जो उद्धार के अंदर है, இத புரிந்து கொள்ள इस बात को समझना है। எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ரட்சிப்பை குறித்து उद्धार के ஒரு बारे में தெளிவான ஒரு एक सही picture एक चित्र ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு வந்துட்டுனா मसीह को जब आता है, his life will be उसकी different जिंदगी जो है अलग हो जाती between है, from other people. दूसरों से अलग होती அதை है। புரிந்து கொள். इस बात को समझना है। ஆகவே इसीलिए வியாதியிலிருந்து बीमारी ரட்சிப்பு. से छुटकारा है। அடுத்தது उसके बाद நீங்க இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா और देखेंगे, இன்னும் வேதத்தில் यहाँ पर சொல்லப்பட்டது बाइबल में लिखा गया है, இயேசு கிறிஸ்து ஜெபம் சொல்லி கொடுக்கும் यीशु பொழுது मसीह ने जब प्रार्थना को அங்கே सिखाया, ஒரு वहाँ ஜெபத்தை पर ஒன்று एक சொல்லி प्रार्थना को கொடுக்கிறார். सिखाते हैं इस तरह से, அதை நீ கவனிக்க उसे வேண்டும். ध्यान से सुनना है। அது லூக்கா 2ஆம் लूका அதிகாரம் 11ஆம் समाचार का வசனத்திலே पुस्तक दूसरा अध्याय 11
the Lord's prayer ன்னு சொல்லுவார்கள். वहां पर परमेश्वर की प्रार्थना அதிலே करके लिखी சொல்லும் गई है। பொழுது वहां पर जब कहा गया है, அங்க ஒரு பாயிண்ட் वहां சொல்லுகிறார். पर एक पॉइंट कहते हैं, அது என்னவென்றால், वो क्या है? எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय लोगों, அந்த ரட்சிப்பிலே, उद्धार में அதாவது சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं लाते, தீமையிலிருந்து बुराई से என்னை ரட்சித்துக் கொள்ளும். उद्धार करना। பாத்தீங்களா? देखिए, அப்படியானால் तब தீமை बुराई क्या है? தீயவனாகிய பிசாசின் மூலமாக बुरा வருகிறது. शैतान के द्वारा आता है, அதிலிருந்து ரட்சிப்பு, उससे उद्धार पाना, அதுவும் ரட்சிப்புக்குள் ये भी இருக்கிறது. उद्धार के अंदर ही। தீமை நம்மை उद्धार அணுகுவதற்கு जो है हमारे पास எந்த आने के தீமைக்கும் लिए அதிகாரம் கிடையாது. किसी बुराई को अधिकार இதை नहीं। முதலாவது நீங்க इस புரிந்து बात को கொள்ளுங்கள். पहले समझना है எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के இந்த लोगों, தீமையிலிருந்து इस ரட்சிப்பை, बुराई से उद्धार, அதுவும் ரட்சிப்புக்குள் அடங்கி ये भी இருக்கிறது. उद्धार के अंदर ही है। அப்போ நீ ஜெபம் பண்ணணும். तब तुम्हें प्रार्थना करना ஆகவேதான் है। 91 इसलिए சொல்லப்பட்டிருக்குது. 91 में कहा गया பொல்லாப்பு है, உனக்கு भजन நேரிடாது. संहिता, कोई भी बुराई तुम्हारे पास அது नहीं தீமை. होगी, वो बुराई அப்ப அது உன்னை நேரிட वो முடியாது. तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। அப்படிப்பட்ட ஒரு तब इस तरह की பெர்ஃபெக்ட் லைஃப் தான் एक जो परफेक्ट लाइफ அந்த है, ரட்சிப்பின் वो வாழ்க்கை. उद्धार की जीवन है, அதை நீ பெற்றுக்கொள்ள उसे முடியும். तुम्हें पा सकते हो, அதை கர்த்தர் उससे கொடுக்கிறார். परमेश्वर दे रहे हैं। அடுத்து उसके अलावा ஒரு காரியத்தை சொல்ல और விரும்புகிறேன். एक चीज को मैं कहना இன்னும் चाहता நிறைய हूँ, ரட்சிப்பு और இருக்கிறது. बहुत प्रकार के उद्धार அடுத்தது हैं। வந்து அந்த சாத்தானுடைய ஆளுகையிலிருந்து और शैतान के उस अधिकार से நீ முழுவதும் விடுதலை पूरी तरह பெறுவது. से छुटकारा पाना जो होता है, தேவனுடைய ஆளுகைக்குள் परमेश्वर வருவது. के उस अधिकार के अंदर அதை आना। குறித்து தான் उसके கொலோசியர் बारे में 1:13 நம்ம படிக்கலாம். 1:13 में पढ़ सकते हैं। அதை நீங்க கட்டாயம் தெரிந்து उसे கொள்ள जरूर வேண்டும். हमें पहचानना चाहिए, கொலோசியர் ढूंढना 1ஆம் चाहिए। அதிகாரத்திலே कोलोसियों 1 पहला अध्याय में 13ஆம் வசனம் 13वां சொல்லுகிறது, पद हमसे कहता है, இருளின் அதிகாரத்தினின்று अंधकार के अधिकार நம்மை से விடுதலை परमेश्वर ने हमें छुड़ाया That's a है। salvation. ये उद्धार है। இருளின் அதிகாரம் என்றால் अंधकार के अधिकार यानी இருளின் அதிபதி யார்? अंधकार का சாத்தான். अधिकारी कौन அவனுடைய है? वो ராஜ்யம், शैतान है, उसका அவனுடைய राज्य, ஆளுகை, उसकी विराजमान அவனுடைய राजनीति, influence, उसका जो அவனுடைய influence. कार्य जो है, இவைகள் ये எல்லாவற்றிலும் सारी चीजों நம்மை से விடுவிக்கிறார். परमेश्वर हमें छुड़ाते Saving. हैं, परमेश्वर बचाते हैं, ரட்சிக்கிறார். उद्धार करते हैं, ரட்சித்து उद्धार करके எந்த ராஜ்யத்துக்கு நம்மை किस உட்படுத்துகிறார்? राज्य के अंदर लेते தமது आते हैं? அன்பின் குமாரனுடைய हमारे- ராஜ்யத்திற்கு हमारे प्रेम की पुत्र के राज्य में உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற उसके अंदर लाने वाले பிதாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். उस पिता का धन्यवाद அப்ப करते இதுல ஒரு हैं। ரட்சிப்பு. तो इसमें एक उद्धार You है। must be completely तो हमें पूरी saved तरह से उद्धार पाना from बचना है all the सभी ruling प्रकार के शैतान के अधिकार से, ruling power of Satan शैतान की उस अधिकार की शक्ति से, and the authority of Satan. और परमेश्वर और शैतान के उस जो अधिकार के कार्य से छुटकारा இதை पाना है। குறித்து நீ எபேசியர்ல படிக்கலாம். इस बारे में फिशों में पढ़ சகல सकते हैं। துரைத்தனங்கள், सारे அதிகாரங்கள், प्रकार के வல்லமைகள் जो सामर्थ शक्ति जो है, எல்லாவற்றையும் சிலுவையிலே सारे चीजों को परमेश्वर ने அவர் क्रूस அவர் में ஜெயித்தார். जीता है। அவைகள் எல்லாம் उन உரிந்தெடுத்தார். सारी चीजों को निकाल दिया, அவைகள் எல்லாம் उन அழித்தார். सारी चीजों को मिटा दिया, அவைகள் மேல் வெற்றி उसमें சிறந்தார். परमेश्वर ने जीत हासिल की। அதை என்று வேதம் इसी சொல்லுகிறது. बात को दुनिया ஆகவே बाइबल में कहते हैं, देखते हैं। इसलिए அந்த அதிகாரத்திலிருந்து उस अधिकार से இயேசு நம்மை यीशु ரட்சிக்கிறார். मसीह ने हमारा उद्धार किया है। அதுக்கு பிறகு उसके बाद அவைகளுக்கு அந்த அந்த பிசாசினுடைய அந்த वो ராஜ்யத்துக்கும் शैतान के राज्य நமக்கும் हमारे சம்பந்தம் बीच कोई கிடையாது. संबंध नहीं। நாம் இப்பொழுது अभी हम ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய उद्धार पाए பிள்ளைகள் हुए परमेश्वर के बच्चे हैं। ஒளியின் ராஜ்யத்திலே, हम जो है குமாரனாகிய இயேசுவின் ராஜ்யத்திலே प्रकाश के ज्योति के நாம் राज्य में, இருக்கிறோம். हम परमेश्वर के ஆகவே राज्य தான் में இயேசு हैं। சொன்னார், इसलिए यीशु ने कहा, தேவனுடைய ராஜ்யம் परमेश्वर का பிரத்யேகமாய் राज्य வராது. वो प्रत्येक रूप से नहीं அந்த आता, ராஜ்யம் वो राज्य உங்களுக்குள் वो இருக்கிறது. तुम्हारे अंदर है। அதைத்தான் इसी बात கொலோசியர் को 1ஆம் एक कुलुस्सियों அதிகாரம் में पहले अध्याय में 1ஆம் அதிகாரம் पहला अध्याय 17ஆம் வசனத்திலே 17वां पद में கிறிஸ்துவானவர் मसीह மகிமையின் நம்பிக்கையாய் महिमा की भरोसे से நமக்குள் இருப்பதே परमेश्वर हमारे अंदर जो அந்த है நம்பிக்கை, वह भरोसा है, அந்த वह ரகசியம். रहस्य है। ஆகவே तो इसलिए தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் परमेश्वर का राज्य यानी இயேசு எங்கே இருக்கிறாரோ परमेश्वर जहाँ यीशु அதுதான் है தேவனுடைய वहाँ ராஜ்யம். पर परमेश्वर का राज्य இயேசு है। எங்கே यीशु இருக்கிறாரோ जिस जगह में है அதுதான் பரலோகம். वह स्वर्ग है। இத முதல்ல इस बात புரியணும். को पहले समझना है। அப்ப அந்த ராஜ்யம் तब वो राज्य நமக்குள் வந்து விட்டது. हमारे अंदर आ நாம் चुकी we are है। under हम जो है the rules परमेश्वर of heaven. अधिकार, स्वर्ग के अधिकार के अंदर हैं। We are controlled. हम जो है We have been reigned by the son's ruling. तो हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय अधिकार के अंदर आते हैं। இயேசு நம்மை ஆளுகை यीशु செய்கிறார். मसीह हमारे पर विराजमान है। ஏன்? क्यों? அதுதான் ரட்சிப்பு. क्योंकि ये उद्धार அந்த होता है। இருளின் वो அதிகாரத்திலிருந்து अंधकार के நாம் अधिकार से ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम उद्धार पाए हैं। அப்படியானால் तब ऐसे हो, இதுவரைக்கும் இருளின் ராஜ்யத்துக்குள் अब तक இருக்கிறவர்கள் जो अंधकार के राज्य में நீ हैं, இன்னும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். तुम्हें उद्धार पाना है। அது முக்கியமானது. ये मुख्य है। எனக்கு मेरे அருமையானவர்களே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, இன்னும் ரட்சிப்பின் और उद्धार காரியங்கள் उद्धार के कार्य है। ரொம்ப நிறைய இருக்கிறது. बहुत सारी चीजें हैं। அப்புறம்
salvation from the curse उसके இருக்கிறது. बाद उद्धार जो श्राप से பலவிதமான उद्धार, சாபத்தில் सारे प्रकार के श्राप से। ஏன் ஆதாம் விழுந்து போன பொழுது आदम जब गिर गया, ஆண்டவர் ஆதாமை परमेश्वर ने आदम ஆதாம் को சபிக்கிறதை பார்க்கிறோம். श्राप देते हुए देख सकते உன் हैं। நிமித்தம் இந்த பூமி तेरे द्वारा ये சபிக்கப்படும். पृथ्वी शापित होगी। பூமி சபிக்கப்பட்டால் पृथ्वी शापित होगी, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? उसका मतलब क्या है? பொருளாதார फाइनेंशियल இழப்பு, लॉस, அழிவு. मिटाना। அதான் பூமி சபிக்கப்படுது. यही बात को पृथ्वी शापित அப்ப की जाती பொருளாதார है। மீட்பு, फाइनेंशियल रिडेम्पशन, financial blessing, जो हमारा जो प्राकृतिक जो भौतिक उद्धार, financial abundance, भौतिक तरह से भरपूर होना, financial increase, भौतिक जो बढ़ाई, financial overflowing, हमारी रुपयों में जो है अधिक तरह से बहना, जो இதுதான் बढ़ना, ரட்சிப்பு, ये financial जो உள்ள है, ரட்சிப்பு. ये सब जो है भौतिक आशीर्वादों में उद्धार होता है। ஆக எனக்கு அருமையானவர்களே, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, அப்ப அந்த financialல उद्धार जो ये जो फाइनेंस जो कार्य है, ரட்சிப்பை इसमें வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने उद्धार को रखा है। அதுவும் இந்த ரட்சிப்பு वो भी என்பதிலே इस வந்து उद्धार के விட்டது. अंदर ही आ जाता है। அதை குறித்து நான் इसके வேதத்திலிருந்து बारे में हम படிக்கிறேன். बाइबल में पढ़ते हैं। லூக்கா 18ஆம் लूका அதிகாரத்திலே सुसमाचार का पुस्तक financial 18वां अध्याय, ரட்சிப்பை குறித்து அங்கே परमेश्वर ने எழுதப்பட்டிருக்கிறது. फाइनेंस में कैसे उद्धार पाना होता லூக்கா है। 18ஆம் அதிகாரத்திலே परमेश्वर यहाँ पर लिखा गया है, लूका समाचार के पुस्तक 18वां அங்கே अध्याय में, 21 27ஆம் வசனத்தை वहाँ पर நாம் படிக்கும் 27 பொழுது वचन को जब पढ़ते हैं, அங்கே நாம் वहाँ பார்க்கிறோம். पर देखते हैं, அந்த 18ஆம் அதிகாரத்திலே वहाँ पर 18 पद में ஒரு அப்போ 23ஆம் வசனத்திலே அங்கே ஒரு ஐஸ்வரியமான தேவாலயத்தின் தலைவன் ஒருவன் வருகிறான். तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धनी है, वो जो आराधनालय का सिर है वो आता है। நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். सुनिए, அவன் வந்து இயேசுவிடத்திலே, वो आकर यीशु मसीह के पास, 18ஆம் வசனம், 18 पद, தலைவன் அவன் இயேசுவை நோக்கி, यीशु के पास देखकर, நல்ல போதகரே, हे मेरे अच्छे நித்திய ஜீவனை स्वामी, சுதந்தரித்துக் अनंत கொள்வதற்கு जीवन को पाने के நான் लिए என்ன செய்ய मुझे வேண்டும் क्या करना है என்று கேட்கிறான். ऐसे उसने அப்ப पूछा। இயேசு சொல்றார், तब यीशु ने कहा, நீ இந்த சின்ன அந்த மோசேயினுடைய பிரமாண கற்பனைகளை கைக்கொண்டு வருகிறாயா? तो यीशु ने पूछा कि क्या तुम मूसा के आज्ञाओं का पालन करता है? அப்ப அவன் சொல்றான், तो वो कहता है, எல்லாவற்றையும் मैंने- ஒண்ணு விடாம கைக்கொண்டு वो வருகிறேன். कहता है कि मैं बचपन से सारी चीजों पर के पीछे चलता हूँ, ஏனென்றால், बचपन से, क्योंकि நியாயப்பிரமாணத்துல ஒண்ணுல கோட்டை விட்டாலும் अगर व्यवस्था में अगर एक भी चीज में आप हार जाते हो या नहीं நீ करते हो, முற்றிலும் பாவி तो என்று पूरी तरह கருதப்படுவாய். से पापी हो ऐसे मानो जाओगे। அதுதான் பெரிய ये டேஞ்சர் बहुत in the बड़ा, law of ये Moses. परमेश्वर, ये जो है मूसा के जो व्यवस्था में बहुत बड़ा ஒன்ன कार्य है। கைக்கொள்ளாம போனாலும் एक चीज की वो पालन நீ नहीं தேவனுடைய करोगे, பார்வையில குற்றமுள்ளவனாய் போய் விடுவாய். आप परमेश्वर, आप जो है भगवान के நீ नजरिए में நித்திய ஜீவனை गुनहगार பெற हो, முடியாது. आप अनंत जीवन को नहीं पा அதனாலதான் सकते। इसलिए இயேசு கேட்கிறார், यीशु ऐसी நீ पूछते हैं, எல்லாத்தையும் கைக்கொண்டு क्या வரியா? तू हर चीज का पालन करता அவன் है? சொல்லுகிறான், तब वो சின்ன कहता है, வயதிலிருந்து मैं बचपन நான் से எல்லாத்தையும் கைக்கொண்டு सारे வருகிறேன். चीजों का पालन அது करता हूँ। என்னன்னு சொல்லி वो क्या 19 क्या है? 20 21 வசனங்களை சொல்லுகிறான். वहाँ पर 19वें अध्याय 20वें अध्याय 20वां पद 19वां पद और 21वें पद में कहा गया है। அப்போ 21ஆம் வசனத்திலே और 21वें पद में 22ஆம் வசனத்திலே 22वें पद में இயேசு அதை கேட்டு, यीशु ने उसे இன்னும் पूछकर, உன்னிடத்தில் ஒரு குறை अब இருக்கிறது. और एक कमी है तेरे पास। அந்த 22ஆம் வசனம், 22nd जो உனக்கு वचन, உண்டானவைகளை எல்லாம் तेरे पास जितने चीजें हैं விற்று தரித்திரருக்கு उसे கொடு. छोड़कर तू कंगालों में बांट दे, அப்பொழுது பரலோகத்திலே तब स्वर्ग में உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும். तुझे जो है जो धन होगा, பின்பு என்னை பின்பற்றி வா तू मेरे पीछे होकर हाँ बाद में। சொல்லுகிறார். अब कैसे हैं? 23ஆம் வசனம், 23वां அவன் पद, அதிக ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனானபடினால் जब वो बहुत धनी हो गया इसलिए இதை கேட்ட பொழுது इसे जैसे सुनता है மிகுந்த துக்கம் वो அடைந்தான். बहुत दुखी हुआ। நல்லா புரிந்து ध्यान கொள்ளுங்கள். से सुनो, அவன் மிகுந்த துக்கம் அடைவதை இயேசு கண்டு, वह बहुत दुखी हो रहा है इसे देखकर। ஐஸ்வர்யவான்கள் எப்படி தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க ऐश्वर्य கடினமா लोग இருக்கிறது कैसे, ऐश्वर्य लोग परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत मुश्किल है, அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றார். ऐसे कह के आते हैं। அப்ப அதை கேட்ட उससे சீஷர்கள், सुनने वाले जो चेले हैं, அப்ப 26ஆம் வசனம், 26वां पद, அதை கேட்டவர்கள், उसे जो सुन रहे हैं, அப்படியானால் अगर ऐसे हैं யார் तो कौन ரட்சிக்கப்படக்கூடும்? उद्धार पाएंगे? பாத்தீங்களா, देखिए, ஃபைனான்சியல் तो यहाँ पर फाइनेंस ரட்சிப்பு மிக में முக்கியமானது. उद्धार मुख्य है। நிறைய பேர் இதை சாதாரணமா बहुत எடுத்துக்கொள்கிறார். लोग इसमें बहुत लोग साधारण तरीके से लेते हैं। ரட்சிப்பு என்றால் उद्धार यानी ஃபினான்ஷியல் பிளாக்கிங்ல இருந்து உனக்கு ஆசீர்வாதத்துக்குள் உன்னை கொண்டு வருவதுதான் ரட்சிப்பு. तो उद्धार जो होता है, जो भी तुम भौतिक आशीर्वाद में जो घटी थी ஏன் उससे बाहर அநேகருடைய निकालना जो होता வாழ்க்கையில है। ஒரு வளர்ச்சி இல்லை? बहुतों के जीवन में क्यों बढ़ाई नहीं ஏன் है? அநேகருடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஃபினான்ஷியல்ல எப்பொழுதும் ஒரு
தாழ்வு நிலைமை இருக்கிறது. क्यों बहुतों के जीवन में हमेशा देखो फाइनेंस में उनका जो जीवन है स्थिति है बहुत कम அதுல है। ரட்சிப்பு எனக்கு நீ அதுல ரட்சிப்புக்கு நீ அனுமதிக்கவில்லை. उसमें उद्धार की अनुमति नहीं दी है हमने। அதனால ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் इसलिए एक சொல்வதை बहुत நான் बड़े सेवक கேட்டிருக்கிறேன். ने इस तरह से बोलते हुए कहा அவர் सुना இப்படி है, சொல்லுவார், वो ऐसे कहते हैं, if your money purse gets the repentance, the salvation will become full in your life என்று சொல்லுவார். तो कहते हैं कि जब तुम्हारा जो पैसे का जो बैग है जब उधार पाएगा तब तुम पूरी भरपूरताई को पाओगे। உன்னுடைய மணி பர்ஸ் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று वो சொல்லுவார். कहते हैं कि तुम्हारा जो मनी पर्स है उसे मन फिरना है। எப்படி மனம் திரும்புவது? कैसे मन फिरना है? கொடுப்பது. देने से। அதிலே इसमें நீ சரியா இல்லை सही என்றால் से नहीं रहोगे, அதுவும் ये ரட்சிப்போடு भी उद्धार के சம்பந்தப்பட்டது என்று साथ வேதம் संबंधित சொல்லுகிறது. है करके लिखा गया है। அதனால தான் சொல்றாங்க, इसलिए कहा गया है இது யார் कौन ரட்சிக்கப்படக்கூடும்? उद्धार पा सकते हैं? அப்ப ஆண்டு சொல்றார், परमेश्वर कहते हैं மனுஷனால் கூடாதுதான், इंसान से नहीं हो पाएगा, தேவனால் கூடும். लेकिन परंतु परमेश्वर से होगा। இன்றைக்கு आज ஃபைனான்ஷியல்ல फाइनेंशियल உனக்கு ஒரு breakthrough, परमेश्वर तुम्हें एक बहुत உனக்கு बड़ा ஒரு blessing प्रभावशाली ஆண்டவர் कार्य को கொடுக்க முடியும். देने वाले हैं, आशीर्वाद को दे सकते ஆண்டவர் हैं। உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை परमेश्वर கொடுக்க तुम्हें முடியும். आशीर्वाद दे सकते हैं, ஆனால் लेकिन அதுல ஒரு ரிப்பெண்டன்ஸ் உனக்கு उसमें வேணும். उद्धार आना चाहिए, ரட்சிப்பு வேண்டும். उद्धार आना चाहिए, ரட்சிப்பு வர उद्धार வேண்டும். आना चाहिए। அந்த ரட்சிப்பு वो வரவது उद्धार என்றால் नहीं आना है तो கொடுங்கள் அப்பொழுது கொடுக்கப்படும். दो तुम्हें दिया जाएगा। அது மிக ये முக்கியமானது. बहुत मुख्य है। பாவத்திலிருந்து पाप ரட்சிப்பு, से मुक्ति, சாபத்திலிருந்து श्राप ரட்சிப்பு, से जो उद्धार, தீமையிலிருந்து बुराई ரட்சிப்பு, से उद्धार இன்னும் பொல்ல और பிசாசின் सारे शैतान ஆளுகையிலிருந்து के ரட்சிப்பு. अधिकार से उद्धार, இதெல்லாம் ரட்சிப்பு ये நமக்கு सारी வருகிறது. चीजों को उद्धार मिलती है चीजों இதெல்லாம் में। தான் ये सारी चीजें இயேசு मिलकर கிறிஸ்து यीशु मसीह சிலுவையிலே क्रूस में நமக்கு சம்பாத்தியம் பண்ணினார். हमें कमा के लिए हैं। சுருக்கமா தான் इसलिए मैंने சொல்லியிருக்கேன். बहुत कम कहा இன்னும் है நிறைய விஷயம் और இருக்கு. बहुत सारी चीजें हैं இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் और இருக்கு. बहुत सारी चीजें நம்முடைய हैं। ஆத்துமாவின் हाँ, हमारे आत्मा में ரட்சிப்பு उद्धार जो है என்றெல்லாம் बहुत எழுதப்பட்டிருக்கிறது. सारी चीजें लिखी गई हैं। அதிலே उसमें இந்த ரட்சிப்பை उद्धार நீ को பெறுவது எப்படி कैसे पाना சொல்லி है நான் ஜெபிக்க उसे मैं போகிறேன். कहकर समाप्त प्राप्त करूंगा और प्रार्थना உன் करूंगा। வாழ்க்கையிலே तुम्हारे ஒரு जीवन में பெரிய அற்புதம் एक நடக்க बहुत बड़ा போகிறது. चमत्कार होने वाला है। வியாதியிலிருந்து நீ बीमारी விடுதலை से मुक्ति பெறுவாய். तुम पाओगे, ஃபைனான்ஷியல்ல ஒரு அற்புதம் நடக்க फाइनेंशियल போகிறது. ब्लेसिंग को तुम पाओगे, ரட்சிப்பு பூரணப்படுகிறது उद्धार நீ जो है காண்பாய். पूरी तरह से होते हुए देखोगे। ஆகவே தான் அந்த ரட்சிப்பை எப்படி इसलिए பெறுவது? उद्धार को कैसे पाना है? மார்க் 16:16 சொல்லுகிறது. मार्कुस 16:16 कहता है, அதாவது கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். लिखा गया प्रभु यीशु पर विश्वास रख के जो बपतिस्मा लेते हैं वे उद्धार पाते हैं। விசுவாசம் இல்லை उद्धार என்றால் विश्वास नहीं। இன்னும் ஒரு வசனம் இருக்கிறது. और एक वचन है எபேசியர் 2 इफिसियों 2 में 8 வசனம் சொல்லுகிறது. 8वां पद हमसे कहता है, salvation by grace and through faith and it is the gift of God. तो ये परमेश्वर का उद्धार जो होता है ये परमेश्वर की तौर से दी गई बख्शिश है। और परमेश्वर के द्वारा ये जो है विश्वास से और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से होता है। அப்போ விசுவாசத்தினால தான் विश्वास से ही ரட்சிப்பை நீ பெற முடியும். उद्धार पा सकते हैं। இயேசுவை நீ முழு यीशु இதயத்தோடு मसीह के ऊपर விசுவாசிக்க पूरे வேண்டும். मन के साथ हृदय के साथ विश्वास करना है। அவர்தான் உலகத்தின் இரட்சகர். वह ही उद्धार करने அவர்தான் वाला है दुनिया का। பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்க वह முடியும். तुम्हें पाप से छुटकारा दे सकता அவர்தான் है। சாபத்திலிருந்து वह விடுதலை तुम्हें கொடுக்க श्राप से முடியும். छुटकारा दे सकता அவர்தான் है। நோயிலிருந்து वो விடுதலை கொடுக்க बीमारी से முடியும். तुम्हें छुटकारा दे सकता அவர்தான் है। நித்திய ஜீவனை वह தர अनंत முடியும். जीवन को दे सकता है। அவர்தான் எல்லா பாவ वह பிசாசின் सारे கட்டிலிருந்து விடுவிக்க पाप और முடியும். कष्ट के शैतान की कष्ट से छुटकारा दे சகல सकता है। அதிகாரமும் அவருக்கு सारा अधिकार उसको கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. दिया गया है। அவர் சிலுவையிலே அதை சம்பாதித்தார் परमेश्वर क्रूस में से कमा चुके हैं। என்பதை इस बात को நீ விசுவாசித்து तुम्हें विश्वास करना அவரை है ஆண்டவராக और उसे भगवान के तौर में ஏற்றுக்கொள்ள ग्रहण வேண்டும். करना है। அதைத்தான் ரோமர் 10 அதிகாரத்திலே इसी பார்க்கிறோம். बात को रोमियो के 10वें अध्याय में देख 8, सकते 9, हैं। 10 வசனங்களிலே 8, 9, 10 में 9ஆம் வசனம் 9वां पद, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை வாயில அறிக்கையிட परमेश्वर வேண்டும். यीशु मसीह को अपने मुंह में अंगीकार करना है, விசுவாசிக்க வேண்டும். विश्वास करना है, ஆண்டவர் என்று அறிக்கையிட வேண்டும். हमें अंगीकार करना है परमेश्वर प्रभु है करके। அடுத்தது उसके बाद தேவன் அவரை மரித்தோழ்ந்து எழுப்பினார் என்று நீ இருதயத்திலே விசுவாசிக்க உறுதியாக விசுவாசிக்கணும். और अपने मन में विश्वास करना है परमेश्वर ने मरों में से परमेश्वर ने उसको जी उठाया, यीशु को जी उठाया है। நீதி உண்டாக இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும். धार्मिकता हो इसलिए मन में विश्वास की रक्षिप जाती है। उंडाग वाइल उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना है। இயேசுவை வாயில அறிக்கை जिस दिन मैं பண்ணுகிறாயோ अपने मुंह से अंगीकार करूंगा यीशु को, அப்பொழுது तब जाके நீ उद्धार ரட்சிக்கப்படுகிறாய். पाओगे। ஆகவே इसलिए விசுவாசம் விசுவாச அறிக்கை विश्वास की जो अंगीकार இது जो करना होता ரட்சிப்பை है ये उद्धार को உனக்கு கொண்டு तुम्हें வருகிறது. लाती है। இன்னும் ஒன்று, और एक चीज, நீ அந்த ரட்சிப்பு பூரணத்துக்குள் நீ போக अब ये வேண்டுமானால் उद्धार की पूर्णता में जाना चाहोगे, லூக்கா அப்போஸ்தலர்களே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது प्रेरितों में कहा गया है 2ஆம் அதிகாரம் 2 अध्याय 21ஆம் வசனம், 11वां पद, அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தை परमेश्वर के नाम தொழுது को கொள்ளுகிறவன் எவனோ जो उपासना करता அவன் है वो ரட்சிக்கப்படுவான் उद्धार पाता है। என்று ஒரு
लिखा गया है, அப்படியானால் तब इसका உன் मतलब ரட்சிப்பு பூரணப்பட तुम्हारा उद्धार வேண்டுமானால் को पूरा बनना அவர் है। ஒருவரே தெய்வம், परमेश्वर एक ही इकलौते அவர் भगवान ஒருவரே है ஆண்டவர், और परमेश्वर ही प्रभु அவரே है। எனக்கு எல்லாமானவர், परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। அவரையே நான் मैं தொழுது उसी की கொள்வேன், उपासना அவரையே करूंगा, நான் ஆராதிப்பேன், उसी की आराधना करूंगा முழு और இருதயத்தோடு, पूरे मन के முழு साथ, பலத்தோடு, पूरे हृदय के அவரை साथ நேசித்து उस पर प्रेम रख அவரை के ஆராதிக்க उसकी आराधना करने நிறைய के लिए। பேருடைய ஆராதனை बहुत நான் लोगों की பார்த்திருக்கிறேன்। आराधना कैसे है, சும்மா ஏதோ கடமைக்கு केवल பாடினால் काम பிரயோஜனம் के இல்லை, लिए सिर्फ जो है कर्तव्य ऐसे लिखा रहे हैं, பாடல் மூலமாய் गीत के द्वारा கர்த்தரை நீ ஆராதிக்க परमेश्वर की வேண்டும்। आराधना करना ஐயோ है। என் ஆண்டவர் அவர், हे मेरे परमेश्वर है என்னை वहाँ, ரட்சிச்சவர் वो அவர், उद्धार करने वाले எனக்கு हैं, விடுதலை தருகிறவர் मुझे அவர், छुटकारा देने என்னை वाले வாழ हैं, வைக்கிறவர் मुझे அவர், जिंदगी देने எனக்கு वाले எல்லாம் हैं, அவர்தான் मेरे लिए सब कुछ என்ற वहाँ है। முழு ये நம்பிக்கையோடு पूरे भरोसे के साथ அவரை பாடி उसकी அவரை गीत को தொழுது गाकर கொள்ளும் उसकी பொழுது उपासना जब அந்த करते हैं, ரட்சிப்பு तब वो உன்னிலே उद्धार பலன் तुम्हारे பெறுகிறது, अंदर बढ़ता அந்த है, ரட்சிப்பு वो उद्धार பூரணப்படுகிறது, तुम्हारे अंदर बढ़ता அந்த है, நித்திய ஜீவன் वह अनंत जीवन உனக்குள்ளே அதிகரித்துக் तुम्हारे கொண்டே अंदर बढ़ते हुए जाता எனக்கு है। அருமையான मेरे தேவ प्रिय பிள்ளையே, परमेश्वर के लोगों, இந்த நாளிலே इस दिन में इस दिन में இயேசுவை यीशु விசுவாசி मसीह के पर विश्वास करना, அவரை அறிக்கை उसके नाम को अंगीकार करना, அவரை ஏன் தொழுது उसी की கொள்ளும் उपासना जब करेंगे, உன் ரட்சிப்பு तुम्हारे उद्धार உண்மை உள்ளதாக सच्चा और பரிபூரணத்தை पूर्णता को அடையக்கூடியதாக पहुंचाने वाली या देने वाली அது மாறும்। वो बनेगी। இந்த நாளிலே इस दिन में எத்தனை பேர் कितने लोग இந்த ரட்சிப்பை इस उद्धार को பெறாதவர்களாய் जो இருக்கிறீர்கள்? नहीं पाए हैं, இந்த நாள் इस दिन இட்ஸ் a day for your ये तुम्हारे लिए उद्धार पाने का दिन है। ஜெபிக்க போகிறோம்। प्रार्थना करेंगे, ஆண்டவரை நோக்கி பார், परमेश्वर की ओर दिखेंगे, அந்த இயேசுவை விசுவாசி यीशु मसीह के ऊपर विश्वास இந்த करके நாள்ல इस दिन में நான் मैं விசுவாசிக்கிறேன் विश्वास ஆண்டவரே, कर रहा हूँ प्रभु, என் இதயத்துக்குள் आप मेरे मन में आइए, मैं ஆண்டவராக आपको मैं भगवान के तौर में, प्रभु के तौर में अंगीकार करूंगा, உம்மையே तुम्हारी ही நான் நமஸ்காரம் मैं செய்வேன், नमस्कार करूंगा, தொழுது मैं கொள்ளுவேன், तुम्हारी उपासना करूंगा, என்னை ஏற்றுக்கொள்। आप मुझे ग्रहण कीजिएगा। எத்தனை பேர் कितने சொல்லுங்க लोग कह सकते हैं, முழங்கால் अपने படி घुटने में रहिए, ஆண்டவருக்குள்ளே परमेश्वर के அர்ப்பணித்து पास अर्पण कीजिएगा। इन्द्रिक देखिए यीशु आज यीशु உன்னை ரட்சி तुम्हारा उद्धार करेंगे। ஜெபிக்கலாம்। प्रार्थना करेंगे, அன்புள்ள ஆண்டவரே, हमारे प्रिय पिता, இந்த நாளிலே यह दिन में யாரெல்லாம் உம்மை जो விசுவாசி कोई भी तुम्हारे पर विश्वास करके இந்த इस பரிபூர்ணமான पूर्ण, இந்த உண்மையான ये सच्चे, இந்த பெரிய ரட்சிப்பை इस बड़े उद्धार को பெற வேண்டும் என்று पाना है करके அர்ப்பணித்திருக்கிறார் जिन्होंने अर्पण किया है, எல்லாரும் उन सभी இந்த நாளிலே इस दिन में உம்மை ஏற்றுக்கொண்டு तुम्हें வருகிறபடி ग्रहण को जो ग्रहण कर रहे हैं, उनका ரட்சிக்கிறதுக்காக उद्धार कर रहे हो, धन्यवाद। அவர்களுக்குள் उनके இந்த अंदर ரட்சிப்பை वह उद्धार को, இந்த நித்திய ஜீவனை अनंत जीवन को கொடுக்கிறீர்। आप दे रहे हो, உமக்கு நன்றி। धन्यवाद। இவர்கள் वे ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் उद्धार पा रहे हैं இயேசுவின் यीशु நாமத்திலே। मसीह के नाम में। பரலோகம் இவரை ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமாய் स्वर्ग इनको उद्धार पाए हुए இந்த लोगों के நாளிலே तौर में அங்கீகரிக்கிறதுக்காக अंगीकार कर रहा है, உமக்கு धन्यवाद நன்றி। धन्यवाद। ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் उद्धार जो पाए हैं இன்னும் और அந்த ரட்சிப்பின் उस உண்மையை उद्धार முழுமையை की அடையாதவர்களாய் जो सच्चाई को जो नहीं पाए அந்த हैं, வாழ்க்கையை उस அனுபவிக்காதவர்களாய் जीवन के अनुभव किए வியாதியோடு बिना, बीमारी के साथ, சாபத்திலும் श्राप के साथ பொல்லாத और financial सारे जो crisisலும் फाइनेंशियल क्राइसिस में வாழ்க்கையிலே जो अपनी நெளிந்து जिंदगी உடைந்து में போனவர்களாய் जो सुकड़ गए हैं, जो टूट गए हैं இன்னும் மரணத்தை நோக்கி போய் और जो கொண்டிருக்கிறவர்களாய் मृत्यु की ओर जा रहे हैं, இருக்கிற जो யாராயிருந்தாலும் कोई भी हैं, இந்த நாள் इस दिन இந்த நாள் यह दिन அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை நாள் उनके लिए छुटकारे का दिन இந்த है, நாள் यह दिन அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை उनके लिए நாள் छुटकारे का दिन வெற்றியின் है, நாள் उद्धार का दिन இருளின் है, அதிகாரத்திலிருந்து जीत का जो दिन है, முழுவதுமாய் अंधकार के अधिकार से குமாரனுடைய पूरी तरह से ராஜ்யத்துக்குள் प्रभु के पुत्र के राज्य के அவரை अंदर கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்பதை आप को परमेश्वर ने लाया है, விசுவாசித்து विश्वास அதை करके பெற்றுக்கொள்ளட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் वो पाए यीशु के नाम எழும்பட்டும் में, उठे இயேசுவின் यीशु நாமத்தில் यीशु के नाम है, பிரகாசிக்கட்டும் वे இயேசுவின் चमके यीशु நாமத்தில் मसीह के नाम है, இந்த ரட்சிப்பை यह उद्धार को மற்றவர்களுக்கு दूसरों के சொல்லட்டும் पास वे कहने लगे, அப்படிப்பட்ட इस பலமுள்ள तरह के கிறிஸ்தவர்களாய் बलवंत मसीह के तौर பலமுள்ள में, एक ஊழியக்காரர்களாய் बलवंत सेवकों பலமுள்ள के तौर में, விசுவாசிகளாய் बलवंत विश्वासी के तौर में மாற்ற हर एक வேண்டும் को என்று சொல்லி बदलने के लिए ஜெபிக்கிறேன்। प्रार्थना இந்த करते வல்லமை हैं। यह இறங்குகிறது सामत उतर रहा ஜீவன் है, இறங்குகிறது जीवन उतर रही है, கட்டுகள் உடைகிறது बंधन टूट रहे பொல்லாத हैं, கிரியைகள் सारे அழிகிறது जो बुरी क्रियाएं मिट अंधकार रही ஆவிகள் है, அழிகிறது अंधकार की आत्माएं मिट रही நோய்கள் है, மறைகிறது बीमारी गायब हो रही படுக்கையில் है, இருக்கிறவன் எழுந்திருப்பானாக जो मृत्यु के बिस्तर में उठे எல்லா கைகால்களும் सारे பலன் हाथ पैर அடைவதாக जो है बलवंत हो, கண்கள் பார்வை उनकी அடைவதாக आंखें खुल जाएं, எலும்புகள் பலன் उनके हड्डियों அடைவதாக में शक्तियां எல்லா आएं, உறுப்புகளும் सारे अंग जो है சீர்படுவதாக सही हो இந்த जाए, ரட்சிப்பின் ये ஜீவன் उद्धार की जो जीवन है அவர்களுக்குள் उनके अंदर இறங்குகிறதுக்காக நன்றி उतर रहा है, धन्यवाद। ஆண்டவரே परमेश्वर எவ்வளவு விலையேற பெற்ற कितनी ரட்சிப்பு बहुमूल्य उद्धार है, ஒவ்வொரு மனிதனும் हर एक इंसान को பெற்றுக்கொள்ள इसे வேண்டும் पाना है प्रभु। அப்பா உம்முடைய पिता கரத்திலே तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं, समर्पित करते நீ हैं। அநேகரை आप ரட்சிக்கிறீர் बहुत लोगों को उद्धार कर रहे हो, ரட்சிப்பை उद्धार को பூரணப்படுத்துகிறீர் आप पूरी तरह से बना रहे हो, உமக்கு நன்றி धन्यवाद। இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु मसीह के नाम में வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் विनती करते हैं, நல்ல பிதாவே अच्छे पिता, ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन।
எனக்கு मेरे அருமையானவர்களே, प्रिय परमेश्वर के உன் लोगों, சாட்சிகளை तुम्हारे அனுப்புங்க. गवाहियों को भेजिएगा, கர்த்தர் உங்களை परमेश्वर तुम्हें ஆசீர்வதிப்பார். आशीष எல்லாரும் करेंगे। இணைந்து सभी लोग என் मिलके ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி कहेंगे कि சொல்லுவோமா. धन्यवाद करेंगे, हे मेरे मन करके, என் ஆத்துமாவே हे கர்த்தரை मेरे मन ஸ்தோத்திரி. परमेश्वर का धन्य कर, என் முழு हे பரிசுத்த मेरे நாமத்தை पूरे मन ஸ்தோத்திரி. परमेश्वर का धन्य कर, என் ஆத்துமாவே हे मेरे கர்த்தரை मन ஸ்தோத்திரி. परमेश्वर का धन्य कर, அவர் செய்த उसके சகல सारे உபகாரங்களையும் उपकारों को மறவாதே. कभी ना भूलना है। ஆமென். आमेन। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு हमारे கிறிஸ்துவின் प्रभु கிருபை, यीशु मसीह की अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய पिता அன்பும், परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியினுடைய அன்பும், पवित्र ஐக்கியம், आत्मा சமாதானம், की जो சந்தோஷமும் संगति और समाधान और खुशी கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் मसीह की अंत तक, இன்றும் என்றும் मसीह के जो சகல आगमन तक, நாட்களிலும் सारा काल, आजकल, सभी दिनों के உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பார். तुम्हारे साथ रहे। ஆமென். आमेन। God bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। आमेन। Yesue